رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وذرياتنا وأزواجنا من النار. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربي يسر ولا تعسر تمم بالخير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. जी हम आज करेंगे इंशाल्लाह 19वें पारे का तर्जुमा और निहायत मुख्तसर तफसीर। जी 19वां पारा शुरू होता है सूरा अल फुरकान की आयत नंबर 21 से। शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. وقال الذين، اور کہا ان لوگوں نے، کنہوں نے؟ کفار مکہ نے۔ مکی سورہ ہے، اسی حوالے سے دیکھیں گے۔ کفار مکہ نے کہا جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، یعنی جو آخرت کی امید نہیں رکھتے۔ اب یہ کفار مکہ بھی ہیں، اسی حوالے سے دیکھ رہے ہیں، اور خاص کر وہ جو ہم میں سے وہ لوگ جو آخرت کو بلا بیٹھے ہیں، جو امید نہیں رکھتے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ لولا انزل علینا الملائکہ، تو ہم پہ انسان کو رسول بنا کے کیوں بھیجا گیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول کیوں بنا کے بھیجا گیا؟ فرشتے کیوں نہ اتارے گئے ہم پہ؟ او نرا ربنا، یہ ہمیں رب ہی دکھا دیا جاتا۔ ہم میں سے بھی آج کل ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو یہ کہتا ہے، جو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کرتا ہے، کچھ بدقسمتی سے مسلمانوں میں سے بھی ایسے لوگ ہیں، تو ایسا لگتا ہے کسی عام انسان کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کسی عام انسان کے بارے میں بات کر رہے ہیں، کیونکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو سمجھتے نہیں ہے نا۔ انہیں پتہ نہیں ہے کہ وہ کون، کیا ہستی تھے۔ ہم کہتے ہیں قرآن سب سے پہلے ہے، یقیناً قرآن سب سے پہلے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پوری مذہب جو ٹکا ہوا ہے وہ اصل میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی پہ ٹکا ہوا ہے۔ جو ان کا انکار کر دے گا وہ قرآن کا بھی انکار کرے گا نا، کیونکہ قرآن پہنچا کہاں سے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہنچا۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی انکار کرتا ہے، ان کی تعظیم نہیں کرتا، ان کو سچا نہیں سمجھتا، تو قرآن کو تو الٹیمیٹلی اس نے کہہ ہی دیا نعوذ باللہ جھوٹا۔ ایسا ہی ہے نا؟ پھر جب ہم اپنے عقائد دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہاں قرآن پھر اوپر ہے، پھر سنت نبوی ہے، لیکن قرآن پہنچانے والے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے۔ تو یہ کفار مکہ کہتے ہیں کہ ایک انسان کیوں رسول بن کے آ گیا، ہمیں اللہ ہی دکھا دیتے تو ہم پکا ایمان لے آتے ہیں، فرشتے اتر آتے آسمان سے معجزاتی طور پر، فرشتوں کو دیکھتے۔ اور بالکل ایسے ہی ہے ہمارے معاملے میں بھی، جب ہم اپنے کسی بندے کو، اپنے بندے سے مراد کے ہم کسی مسلم بھائی کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھیے سارا دار و مدار اس دنیا کے بننے کا، جنت جہنم کا، سب کا اس بات پہ ہے کہ ہماری آزمائش ہے، تو وہ سوال یہ آتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں، تو پھر انہوں نے آزمائش رکھی کیوں؟ وہ تو ڈائریکٹ جنت میں ڈال دیتے، جو سب کو جنت میں ڈال دیتے۔ مطلب ہر حال میں انہیں اتنی بڑی نشانی چاہیے، وہ کوئی پین نہیں اٹھا سکتے، انہیں کتنی بڑی نشانی چاہیے جس کے بعد آزمائش کا کانسیپٹ ختم ہو جائے۔ وہی رویہ یہاں کفار مکہ کا نظر آ رہا ہے، ان کا تھوڑا ڈفرینٹ اینگل سے، ہمارا تھوڑا ڈفرینٹ اینگل سے۔ تو کفار مکہ کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آتے، فرشتے اترتے، ان کو دیکھتے، رب کو دیکھتے۔ اللہ کے نزدیک یہ چیزیں کیسی ہیں؟ اللہ رب العزت فرماتے لقد استکبروا فی انفسہم، البتہ ہے کہ انہوں نے تکبر کیا اپنی نفسوں میں، اور انہوں نے سرکشی کی، سرکشی بڑی، یعنی اس طرح کے معجزات مانگنا، اس طرح کے دعوے کرنا، اصل میں یہ سرکشی ہے، تکبر ہے۔ یوم یرون الملائکہ، اب ایسا نہیں ہوگا فرشتے نہیں دیکھیں، فرشتے انہیں نظر نہیں آئیں گے، آئیں گے قیامت کے دن اور موت کے دن۔ جس دن وہ دیکھیں گے فرشتوں کو، نہیں خوشخبری اس دن مجرموں کے لیے، اور وہ کہیں گے ہجرم محجورا، دور کر دو، دور کر دو، بند کر دو، بند کر دو۔ ہجرم محجورا ایک طرح کا ہم کیا کہتے ہیں، معقولہ یوز کرتے ہیں نا ہم اردو میں، بہت سارے ہمارے عربی میں بھی تھا، یعنی کسی چیز سے دوری چاہیے تھی تو ہجرم محجورا، دور کر دو، اس کو ہٹا دو، اسے دور کرو۔ مطلب ایک
ایک نفرت بھی ہے، ایک پریشانی بھی ہے اس میں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جو کافرین کی روح ہے، ان کو جو قبض کرنے فرشتے آئیں گے وہ سیاہ چہروں والے ہوں گے، اور اتنے سیاہ چہرے ہوں گے ان کے، مجرمین کی جو روحوں کو قبض کریں گے، تا حد نظر کالے چہرے والے بیٹھ جائیں گے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اور وہ حالت دیکھ کے کس کا دل چاہے گا جانے کا، تو روح واپس بھاگے گی جسم میں۔ وقدمنا الی ما عملوا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور ہم نے جانچ پڑتال کی، ہم آئے اس معاملے کی طرف بھی جو انہوں نے عمل کیے، انہوں نے کوئی اچھے عمل بھی تو کیے ہوئے تھے نا انہوں نے۔ فجعلناہ، تو کر دیا ہم نے ان کو ہباء منصورا، بکھری ہوئی ریت، غبار۔ یہ ہم دیکھ کر آ چکے ہیں کہ شرک کے ساتھ کتنے ہی نیک اعمال کیوں نہ ہو، وہ غبار کی طرح ہو جائیں گے۔ اصحاب الجنہ، اور جنت والے، یومئذ، اس دن، خیر مستقر و حسن مقیلا، بہتر ہوں گے ٹھکانے کے اعتبار سے، زیادہ اچھے ہوں گے رات گزارنے، پہر گزارنے کے اعتبار سے۔ یہ جو مقیلہ ہے نا، ہم جو قیلولہ کرتے ہیں، وہ لفظ بھی اس سے ہے، یعنی جنت والوں کے لیے جو اصحاب الجنہ ہوں گے، قیامت کا دن ایسے ہوگا جتنا قیلولہ کا وقت ہوتا ہے، اتنا ہوگا، جو کہ 50,000 سال کا دن ہے۔ لیکن اصحاب الجنہ، جنہوں نے جنت کے لیے کوالیفائی کر دیا ہوگا اللہ کی رحمت سے، تو وہ، ان کے لیے وہ ٹائم کیسا ہوگا؟ کیلولا کا ٹائم۔ اور کیلولا آپ کو پتا ہے نا، بیسٹ کیلولا کیا ہوتا ہے؟ بیسٹ کیلولا یہ ہوتا ہے کہ 5-10 منٹ کی جھپکی بس۔ وہ ہمارا والا نہیں ہوتا 1-1 گھنٹے جو ہم سو جاتے ہیں، پھر پیٹ بھی بھاری ہو جاتا ہے اور پھر سستی آ جاتی ہے۔ تو ان کے لیے ایسے ہی ہوگا، 5-10 منٹ، کتنے عرصہ؟ 50,000 سال۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، اور جس دن پھٹ جائے گا آسمان بادلوں کے ساتھ، اتارے جائیں گے فرشتے، اتارا جانا یعنی کفار کا مطالبہ پورا ہو جائے گا، قیامت کے دن فرشتے صف در صف زمین پر آ جائیں گے۔ الملک یومئذ الحق للرحمن، بادشاہت آج کے دن برحق ہے رحمان کے لیے۔ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اور ہوگا وہ دن کافرین پر بہت بھاری۔ وَيَوْمَ يَغُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اور جس دن کاٹ کھائے گا ظالم اپنے دونوں ہاتھوں کو، یقول، کہے گا، یا لیتنی، ہائے افسوس، اے کاش، اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں بنا لیتا رسول کے ساتھ ایک راستہ۔ ہم ناخن کاٹتے ہیں پریشانی میں، کرکٹ دیکھ رہے ہو، ایگزام ہو، پریشان ہوتے ہیں، ناخن کاٹتے ہیں، وہ پورے ہاتھ کاٹ کھائے گا اپنا۔ یا ویلتا، ہائے افسوس مجھ پر، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں فلاں شخص کو دوست نہ بناتا۔ تو آخرت کے دن ناکام لوگوں کی دو پریشانیاں ہوں گی۔ ایک تو یہ ڈائریکٹ خطاب ہو گیا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو ڈائریکٹ ایڈریس کر رہے ہیں کہ ایمان لے آؤ، تو وہ بھی اس میں شامل ہے کہ میں رسول کے ساتھ راستہ بنا لیتا۔ دوسرا جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انکاری ہیں تاحد آخری وقت تک، جنہوں نے ابھی میں نے آپ کو ڈسکس کیا آپ کے ساتھ کہ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، تو اس نے تو قرآن کا بھی انکار کیا نا۔ تو جو اسلام پہ نہیں آیا جیسا کہ آنا چاہیے، تو وہ بھی، اور پھر اگر ہم آ گئے، ہم اس چیز پہ ہم اس پہ جیسے مسلمان ہیں، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کیا، تو ہم میں سے کون سے ہوں گے؟ لم اتخذ فلانا خلیلا، جو بری کمپنی میں جیے، برے لوگوں کو دوست بنایا۔ آج کل ہمارے کوئی دوست نہیں ہوتے، آج کل ہمارا دوست سوشل میڈیا ہے۔ ہم رشتہ داروں سے بھی کم ملتے ہیں، دوستوں سے بھی کم ملتے ہیں، فالتو وقت جیسے ملتا ہے ہم موبائل پہ، سوشل میڈیا پہ گزارتے ہیں، اور یہ اس حد تک ہمیں ڈیمیج کر رہا ہے، ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہے۔ اب جو چیٹ جی پی ٹی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، وہ تو ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے ہی محروم کر رہا ہے۔ پہلے ہی ہمیں اس سوشل میڈیا نے بالکل بستروں پہ لٹا دیا ہے، تکیے کے اوپر سر رکھ کے، سینے پہ موبائل رکھ کے، اور اب چیٹ جی پی ٹی نے وہ جو ہم اس کے اوپر بھی سوشل میڈیا پہ بھی ریسرچ کر لیا کرتے تھے، اس سے بھی محروم کر دیا، بالکل دماغ دوڑانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ کون سا بیسٹ ریسٹورینٹ ہے وہ آپ کو بتا دے گا، فلاں جگہ چلے جائیں، کون سا بیسٹ چیز ہے فلاں جگہ چلے جائیں، کوئی مشکل نہیں ہے آپ کو کوئی ریسرچ کرنے کی۔ آپ کوئی ایسے لکھتے ہیں، کوئی مضمون لکھتے ہیں، آپ کو دماغ دوڑانا پڑتا ہے، کوئی ووکابلری دیکھتے تھے، کوئی ڈکشنری دیکھتے تھے، اب کوئی نہیں، آپ اس پہ ٹاپک ڈالیں، پورا ایسے آپ کو لکھ کر دے دے گا، بہترین ایسے ہوگا۔ سب کچھ ختم کر دیا دماغ، پہلے جسے مفلوج کیے سوشل میڈیا نے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہمارے دماغوں کو بھی مفلوج کر رہی ہے۔ یہ بالکل طے بات ہے، ہم جن اعضاء کو استعمال نہیں کرتے وہ اعضاء خراب ہو جاتے ہیں۔ آنکھوں کے اوپر پٹی باندھی جائے، سال بھر بعد آنکھوں کے اوپر سے پٹی کھولی جائے، ہم نابینا ہو چکے ہوں گے۔ اگر ہم اپنے دماغ بھی اس طرح استعمال کرنا چھوڑ دیں گے تو ہم ڈفر ہو جائیں گے بالکل۔ اور جس طرح ہمارے بچے اب اتنے مضبوط نہیں ہیں، کیونکہ وہ ویسے کھیل نہیں کھیلتے باہر جا کے کوئی ایکٹیویٹیز کر رہے ہوں، ان کے جسم کمزور ہو چکے ہیں کیونکہ وہ موبائل والے کھیل کھیلتے ہیں۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، افسوس میں مزید وہ کیا کہے گا بندہ، البتہ تحقیق گمراہ کر دیا ہے مجھ کو، مطلب میرے دوست نے، بعد ذکر کے آنے کے، جب میرے پاس قرآن آ چکا تھا، نصیحت آ چکی تھی، اب وہ حسرت میں کہہ رہا ہے۔ اب یہ دوست شیطان بھی ہے، جیسے میں نے کہا سوشل میڈیا بھی ہے، کوئی حقیقتاً دوست بھی ہو سکتا ہے۔ جو کام آپ کو کسی سے کروانا ہو نا، تو دوست کو بتا دیں۔ اپنے بچوں کے دوستوں پہ بھی نظر رکھنی چاہیے، جو کام آپ کروانا چاہ رہی ہیں نا اپنے بچوں سے،
बच्चों की जो दोस्त है उनकी अम्माओं से बात करें कि यार हम ऐसा करते हैं कि मिलके ये चीज शुरू करते हैं, हम सबकी बेटियां या बच्चे या बेटे इस काम पे लगेंगे, वो अच्छे से कर लेते हैं काम। तो वो अफसोस करेगा कि मेरे इल्म आने के बाद भी मुझे इस मेरे दोस्त ने जिक्र भुलवा दिया, कुरान भुलवा दिया, मेरी जिंदगी का मकसद भुलवा दिया। वकान शैतान लिल इंसानी खजूला, और है शैतान इंसान के लिए बहुत ही बेवफा। तो बुरे दोस्त हो, कोई सोशल मीडिया हो, कोई अपने नफ्स की ख्वाहिशात हो, सबके पीछे होता बंदा नफ्स, असल तो चीज नफ्स की ख्वाहिश ही है। शैतान बाद में आता है। हमें शैतान से मोहब्बत नहीं है, हम उसे खुश करने के लिए कुछ नहीं करते, हम अपनी ख्वाहिश पूरी कर रहे होते हैं। फिर शैतान उससे फायदा उठाता है, हमें सपोर्ट करता है। तो असल में बैकग्राउंड शैतान भी बहुत हिस्सा डालता है इसमें। वक़ाल रसूल, और कहेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मेरे रब, इन्ना कौमी इत्तखज़ू हादल कुरआन महजूरा, अल्लाहु अकबर। और कहेगा रसूल, है मेरे रब, बेशक मेरी कौम ने, कुरैश खास करके मुराद है, और हम में से जो भी ईमान लाया और कुरान को जिसने पसे पुष्ट डांट दिया है, गैर अहम समझा है, जिस पे अमल नहीं कर रहा, कुरान पे सबके लिए आ जाएगा ये। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके खिलाफ गवाही देंगे कि "है मेरे रब, बेशक मेरी कौम ने कुरान को छोड़ा हुआ कर दिया, तर्क कर दिया कुरान को। वकज़ालिका जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन मिनल मुजरिमीन, और इसी तरह बनाया हमने वास्ते हर नबी के लिए दुश्मन मुजरिमों में से, और काफी है तेरा रब हिदायत देने वाला और मददगार। यानी प्रोपोगंडा के बावजूद रसूलों की मदद होती है अल्लाह की तरफ से। वक़ाल लज़ीना कफ़रू लौला नुज़िला अलैहिल कुरआन जुमलतन वाहिदा, एक और एतराज आ गया कुफ़ार का। और कहा उन लोगों ने जिन्होंने कुफ्र किया, क्यों नहीं नाजिल किया गया इस पर कुरान एक ही बार, मतलब एक दफा क्यों ना पूरा कुरान उतार गया। कदालिक, इसी तरह, लिनुसब्बित बिही फुआदक, अल्लाह ताला ने इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके कुरान उतारा ताकि इसके साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को जमा दिया जाए। मसलियत बताई जा रही है। और दूसरा, वरतल्नाहु तरतीला, और ठहर ठहर कर पढ़कर हमने इसको, ठहर ठहर कर पढ़कर सुनाना, यानी तरतील के साथ आया। एक चीज होती है अहकामात एकदम से आ जाए, अमल करना मुश्किल हो जाता है। तो जिस तरह के हालात थे, आहिस्ता आहिस्ता, जैसे शराब हराम होने की आयत 3 स्टेजेस में जाके शराब हराम हो रही है। जुए के हवाले से देखें हुज्जतुल विदा पे, फिर बिल्कुल एकदम हतमी, सूद के हवाले से बिल्कुल हतमी। वैसे तो आ चुकी है कुरान में आयत, वहां पे बिल्कुल हराम हो चुका था, लेकिन एक दफा फिर उस पे आखिरी जरब एक मारी गई। तो ये जो चीजें थी, तो ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली हुई। इस तरह हम देखते हैं जो नए मुसलमान होते हैं उनको फिर पहले फराइज पे लाया जाता है, फिर आहिस्ता 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 उनको दूसरी चीजें बताई जाती हैं, तो हकीकत बताई जा रही है। वला यातूना वला यातूनका बिमिस्लिन इल्ला जिन्नाका बिलहक, और नहीं वो लाते आपके पास कोई एतराज, मगर हम ले आते हैं आपके पास हक को, यानी एतराज का जवाब भी ले आते। वह हसन तफसीरा, और बेहतरीन तफसीर या बेहतरीन वजाहत भी ले आते। अल्लज़ीना युहशरून अला वजूहिहिम इला जहन्नम, वो लोग यानी जो कुरान पर एतराज करने वाले हैं, वो लोग जो इकट्ठे किए जाएंगे अपने मुंहों के बल, अपने चेहरों पर जहन्नुम की तरफ। यानी मुंह से ही बातें कर रहे हैं ना, तो मुंह ही के बल जहन्नुम में गिराए जाएंगे। उलाइका शर्रुम मकान व अदल्लु सबीला, यही लोग बदतरीन है मकाम के एतबार से और ज्यादा भटके हुए हैं रास्ते के एतबार से। वलकद आतईना मूसल किताब, और दी तहकीक हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब, और बनाया हमने इसके साथ इसके भाई हारून को मददगार। फ़कुल नज़हबा इलल कौमि लदीन कज़्ज़बू, तो कहा हमने दोनों जाओ इस कौम की तरफ जिन्होंने झुटलाया हमारी आयत को, तो हलाक कर दिया हमने इनको। फदम्मरनाहुम तदमीरा, जैसा हलाक किया जाता है हलाक करना, जिसे कोई देख के कहे हाँ ये तो बहुत बड़ी हलाकत आ गई, ऐसा हलाक किया हमने उनको। वक़ौम नूह, और कौम नूह, लम्मा कद्दबुर रुसुला अगरकनाहुम, जब उन्होंने झुटलाया रसूलों को गर्क कर दिया हमने इनको। वजअलनाहुम लिन्नासि आया, और बना दिया हमने इनको लोगों के लिए एक इबरत, एक निशानी। व अतदना लिज़ालिमीन अज़ाबन अलीमा, और तैयार किया हमने जालिमों के लिए अजाब दर्दनाक। जी मुझे 1 मिनट दीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आयत नंबर 38 पे हूँ मैं, सूरह फुरकान की। व आदम व समूदा, और आद और समूद, व असहाबुर रस, और कुएं वाले, व कुरून बाद दालिका कसीरा, और कौमें इसके दरमियान बहुत सी। कुएं वाले कौन से थे, इसमें मुख्तलिफ आरा मौजूद हैं। यही कहा जाता है कि या तो असहाबुल उखदूद थे, वो जो हम अभी 29-30वें पारे में पढ़ लेंगे, जो खंदक खोदी गई और उसमें जो ईमान वालों को डाला गया, वो मुराद है, या कोई भी कौम है जिसकी बात यहाँ हो रही है। वकुल्लन दरबना लहू, और हर एक को और सबको बयान किया हमने इसके लिए मिसालें। वकुल्लन तब्बरना ततबीरा, और हर एक को हलाक किया हमने हलाक करना। यानी ये पिछली जो कौमें हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पिछली कौमों की मिसाल देकर तसल्ली दी जा रही है, और हमें भी बताया गया जा रहा है कि जो कौमें
अल्लाह की नाफरमानी करती, फिर उनको अल्लाह का अजाब झेलना पड़ता है। वलकद अतौ, और अलबत्ता तहकीक वो गुजरे हैं इस बस्ती पर, यानी कुफारे मक्का इनके खंडरात पर गुजरते थे। किनके? अल्लती, वो जो उमतिरत मतरस्सौ, बरसाई गई बारिश बुरी। कौन थी? कौम लूत जो थी, उनकी जो बस्ती थी उसमें पके हुए पत्थरों की बारिश हुई। सल्फर है ना, सल्फर पका हुआ कहाँ से निकलता है? आतिश फिशा से निकलता है। तो पका हुआ पत्थर यानी आतिश फिशा फटा, और उसमें से, या आसमान से ही बारिश बरसी हो, और उसमें से जलते हुए पत्थर आकर उन पर गिरे। अफलम यकून यरौना, क्या भला नहीं वो देखते थे इसको? यानी तिजारती जो सफर करते हैं, शाम की तरफ जाते तो रास्ते में आता था। बल कानू ला यरजूना नुशूरा, बल्कि थे ना वो उम्मीद रखते जी उठने की, यानी असल में इनको आखिरत का खौफ नहीं है। आखिरत का खौफ हो तो खंडरात देख के बंदा जो है परेशान हो। हमारे साथ भी यही मामला है। जब हम इस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज देख रहे होते हैं तो हम बड़ा इंजॉय कर रहे होते हैं। हमें, क्योंकि हमें इल्म नहीं है ना, हमें पता नहीं होता कि अल्लाह जाने इन्होंने क्या ऐसा जुल्म किया कि अल्लाह ने इनके ऊपर, मतलब किस तरह की गुनाहों में ये मुब्तला थे कि अल्लाह ने इन पर ऐसा अजाब उतारा कि हमारे लिए ये एक तरह की वो मिसाल बन चुके हैं। हमें बचना चाहिए इससे। वहीदा राव का, और जब वो देखते हैं तुझको, ई यत्तखिजूना का इल्ला हुजुआ, नहीं वो बनाते तुझको मजा मजाक, यानी तेरा मजाक उड़ाते हैं। और क्या कहते हैं? अहादल लदी बासल्लाहु रसूला, ये है वो शख्स भेजा अल्लाह ने रसूल बनाकर। अब आप सोचिए कैसी सिचुएशन है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर कोई ये कहता हो। आप किसी की तरफ इस तरह नजरों से ही देख लेना, उसका सारा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। इनका बेशक करीब है कि भटका दे हमको हमारे इलाहों से, अगर ये बात ना होती कि हम जम जाते इन पर। यानी मजाक तो उड़ा रहे हैं, लेकिन क्या करें कि ये तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तालीमात लाए हैं, या जो मोहम्मद है, ये तो हमें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो हमें हमारे इलाहों से हटा देता, हम तो खुद जमे हुए हैं। इससे क्या पता चल रहा है कि उनके दिल गवाही दे रहे थे कि ये सच्चा मजहब है। वसौफ यालमून हीना यरौन अज़ाब, और अनकरीब वो जान लेंगे जिस वक्त देखेंगे अजाब को कि कौन ज्यादा भटका हुआ है रास्ते के एतबार से। अराइता मन इत्तखज़ा इलाहहु हवा, अब ये सबसे बड़ा शिर्क की किस्म आ रही है जो दुनिया में होता है, जो मुसलमान भी बदरजा उला करते हैं, हम भी करते हैं। वो क्या? अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, क्या देखा तुमने जिसने बना लिया इलाह अपनी ख्वाहिश नफ्स को? अफअंता तकून अलैहि वकीला, तो क्या भला तू होगा इस पर कारसाज? यानी जो ख्वाहिश का गुलाम हो जाए, जो अल्लाह के सामने अपनी ख्वाहिश को अहमियत दे। मेरा दिल ये चाहता है, मैं ये करूंगी, ये बेहतर है, जबान पे काबू नहीं है, किसी को भी कुछ कह दिया, बुरा कह दिया, किसी की हुकूक है नहीं दिए, फराइज है नहीं पूरे कर रहे, क्योंकि दिल नहीं करता करने का। जिसने अपनी ख्वाहिश को इलाह बना लिया, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसके कारसाज नहीं बन सकते, कोई इसको नहीं बदल सकता। जो ख्वाहिश का गुलाम है उसको कोई नहीं बदल सकता। देखिए, कोई मुशरिक है, जाके उसको दलाइल देंगे, हो सकता है उसके कोई घंटी बज जाए कि हाँ मैं गलत हूँ, वो वाजे नजर आ जाएगा ना उसको गलत है। कितने क्रिश्चियन है, मुसलमान हो जाते हैं, कहते हैं उनके दिल में खटक रहा होता है कि इंसान खुदा नहीं हो सकता, लेकिन जो अपनी ख्वाहिश पे चल रहा है वो उसके अंदर जकड़ा हुआ है, कैसे कोई से बदल सकता है? अम तहसबु अन्ना अक्सरहुम यस्माऊना व याकिलून, क्या तुम समझते हो कि बेशक इनमें से अक्सर सुनते हैं या अकल रखते हैं? इनहुम इल्ला कल अनाम, अब ये खास करके ख्वाहिश नफ्स के जो ताबे हैं उनकी बात हो रही है। कुफार मक्का के हवाले से भी चल रही है आयत। इनहुम इल्ला कल अनआम, नहीं है वो मगर जानवरों की तरह, बल्कि वो ज्यादा भटके हुए हैं रास्ते के एतबार से। अलम तरा इला रब्बिका कैफा मद्दल ज़िल, क्या तुमने देखा नहीं कि क्या तुमने देखा नहीं अपने रब की तरफ किस तरह इसने फैलाया साए को? अगर वो चाहता अलबत्ता कर देता इसको ठहरा हुआ। जो साए हैं मूव करते हैं उनकी बात हो रही है। सुम्मा जअलना शम्स अलैहि दलीला, फिर बनाया हमने सूरज को इस पर निशानी। सुम्मा कबदनाहु इलैना कब्दन यसीरा, फिर कब्ज कर लिया हमने, यानी समेट लिया साए को हमने अपनी तरफ समेटना। कब्दन यसीरा यानी गैर महसूस तरीके से। अब ये मिसाल क्यों दी जा रही है? साहे जो है मद्दल अर्द, साया बड़ा होता है, फिर सिमटता है और खत्म हो जाता है, रात हो जाती है, साया खत्म हो जाता है। इंसान को बताया जा रहा है कि इंसान पैदा होता है और जैसे साया आहिस्ता 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 बढ़ता है ना, इंसान भी ऐसे बच्चे देखे आहिस्ता 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 हम जवान हो जाते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम बूढ़े हो जाते हैं। एक वक्त आता है हमारे मुंह से निकलता है अब मैं थक जाती हूँ, अब मुझ में थकन आने लगी। ये सब निशानियां हैं कि तैयारी पकड़ लें, आखिरत की वक्त करीब आ लगा है हमारा। और उसमें क्या होता है फिर? एकदम से साया खत्म हो जाता है ये, लेकिन बड़े गैर महसूस तरीके से हो रहा है। तो अल्लाह एक निशानी बता रहे हैं अपने रब होने की, और इंसान की बेबसी की अलामत है कि देखो मैं कितनी बड़ी बड़ी तब्दीलियां कितनी गैर महसूस तरीके से कर देता हूँ, क्योंकि मैं रब हूँ। वह वल्लज़ी जअल लकुमुल लैला लिबासा, और अल्लाह वो जात है जिसने बनाया तुम्हारे लिए रात को लिबास, वन्नौम सुबाता, और नींद को बाइस आराम, वजअलना नहारा नुशूरा, और बनाया दिन को जी उठने का वक्त। क्या है? लैल लिबास है, रात हो जाए लिबास छुपा लेता है, छुप जाओ घरों में, बिस्तरों में छुप जाओ, सो जाओ। नौमा सुबाता, और रात के लैल लिबास है, हर चीज छुप गई, छुप जाओ तुम भी जाके घरों में। नौम
सुबाता, नींद आती है आराम करो, बस रिलैक्स हो जाओ, अस्कार वगैरह पढ़ के सो, मोबाइल देख के सोगे सुबाता नहीं होगी, बाई से आराम नींद नहीं आएगी। आराम से रिलैक्स होके सो, ऐसे काम करके सो कि पीस में सो, किसी से झगड़ा झगड़े वाली बातें सोच के मत सो, वो सुबाता नहीं होगी। वजालना नहारा नुशूरा, नहार आ गई, नुशूर हो जाओ, उठो, निकलो घर से, बिस्तर से निकलो, काम करो, बिस्तरों पे ना पड़े रहो, सूरज निकल आया, बुलंद हो गया, काम पे लग जाए। वहुवल लजी अरसल रियाह बुशरा, और अल्लाह वो ज़ात है जिसने भेजा हवाओं को खुशखबरी के तौर पर, आगे आप ये अपनी रहमत के लिए बादल जब आते हैं उससे पहले हवाएं चलती है ना, जब सख्त गर्मी हो पहले हवा चलती है, फिर बारिश होती है। वंजलना, और नाजिल किया हमने आसमान से पाक पानी, तो जो बारिश का पानी होता है वो पाक होता है, लेकिन अभी जो क्योंकि पोल्यूशन इतनी है, जो पहले पानी बरसता है वो बहुत गंदा पानी होता है, एटमॉस्फेयर में जितनी गैसेज और जितना कचरा है वो उसको धोता है पहले, तो जब वो गिर जाए उसके बाद जो पानी है उसको जमा कर सकते हैं। लिनुहयिया बिही बलदतम मैता, ताकि हम जिंदा करें इस पानी के साथ मुर्दा शहर को, और हम सैराब करें इससे इनमें से जो पैदा किया हमने, मवेशी जानवर और इंसान बहुत से। बारिश के पानी को वही से कंपेयर किया जाता है कुरान से, इल्म से। तो हकीकतन जब कुरान आता है, कुरान हम पढ़ते हैं, समझते हैं, दिल पे उतरता है, तो हमें पाक भी करता है, जैसे बारिश का पानी फिजा को धो देता है, और फिर वो है भी मान तहूरा। तो कुरान भी मान तहूरा की तरह है। अभी हमारी मर्जी है कि हम कितना उसको अपने दिल में उतारना चाहें। वलक़द सर्रफ़ना बैनहुम लियद्दक्करू, अलबत्ता तहकीक फेर फेर के लाए हम इस, फेर फेर के लाए हैं हम इसको इनके दरमियान, ताकि वो सबक लें। तो इनकार किया अक्सर लोगों ने सख्त नाशुक्री करके। वलो शिअना लबअथना, और अगर अलबत्ता हम चाहते, अलबत्ता हम उठाते हर बस्ती में एक डराने वाला। तो ना तुम अतात करो काफिरों की, और जिहाद करो इनके साथ कुरान के जरिए, जिहादन कबीरा, बड़ा जिहाद। यानी हर बस्ती में अल्लाह ने नबी भेजा है, नजीरा भेजा है, इंजार करने वाला, वार्निंग देने वाला भेजा है। तो नहीं करना, क्या नहीं करना काम, वो ये है कि नज़ीर तुतिल काफिरीन नहीं करेगा, काफिरों की अतात नहीं करेगा। अगर मैं आप इंतजार का काम कर रहे हैं, तो हम किसी ऐसे की अतात नहीं कर सकते इस मामले में जो अल्लाह का इनकारी हो। और प्लस दूसरा काम जो करना है वो क्या है, वो जाहिद हम बिही जिहादन कबीरा। बिही में जहा की जमीर कुरान की तरफ जा रही है। कुरान के साथ कोशिश करनी है, कुरान के बगैर तबलीग दावा नहीं होती। हम कोई किताब पढ़ रहे हैं, हम फजाइल अमाल लेके बैठे हैं, हम उसको सुना रहे हैं हर तालीम में, कुरान के साथ जिहादन कबीरा होगा। कुरान के साथ जब हम बैठेंगे कुरान को लाजिम शामिल करेंगे। हम हदीस पढ़ते हैं, वो भी क्या है, आप वसल्लम की बातें कुरान की तफसीर है, तफसीर की बुक्स पढ़ने को मैं मना नहीं कर रही, लेकिन अगर आप कोई वक्त लगा रहे हैं अल्लाह की राह में, सबसे पहला हक कुरान का है। आप किसी भी ऐसी कोई तबलीग पे जा रहे हैं, कोई दावा के काम पे जा रहे हैं, आपका सबसे इंपॉर्टेंट टास्क कुरान है। कुरान जब आप समझ लेंगे, फिर एक्स वाई जेड किताबों की बात होगी, या फिर आप कोई सी भी किताब लेके बैठ जाएं, कोई फजाइल अमाल हो, कोई, मुझे किताबों के नाम नहीं आ रही, बड़ी किताबें मशहूर हैं, फजाइल अमाल मशहूर बहुत है इसलिए नाम बार बार आ रहा है। बहुत सारी किताबें लोग पढ़ते हैं अपनी तालीमात में, उनका नंबर बाद में, पहले कुरान है आपको। अगर आपने 2 साल लगाए हुए दावा के काम में और आपने पूरा कुरान एक दफा भी नहीं पढ़ा हुआ, तो ये कौन सा जिहाद है आपका, ये कौन सी कोशिश है आपकी। तो कुरान सबसे पहले। दूसरी बात ये कि जब किसी से अल्लाह की बात आगे पहुंचाए, सबसे पहले कुरान रखें अपनी राय। हत्ता के सुन्नत भी, हदीस भी बाद में आती, पहले कुरान की आयत से आप दलील देंगी तो बंदे का मुंह बंद हो जाएगा, आपकी बात में वजन आ जाएगा। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात रखें, उसमें दम है, फिर हम अपनी बात रखेंगे। वहुवल्लज़ी मरजल बहरैन, और अल्लाह वो ज़ात है जिसने मिलाया 2 समंदरों को, ये मीठा है, फुरात है, वहादा मिल्हुन उजाज, फुरात मीन शीरीन, और ये नमकीन है, खारी है, मिल्हुन उजाज, मिल्ह नमक को कहते हैं ना। वजअलना बैनहुमा बरज़खम व हिज्रम महजूरा, और इसने बनाया इन दोनों के दरमियान एक पर्दा और एक बंधा हुआ बंध, हिज्रम महजूरा। देखिए, इसमें मिसाल फिर दी जा रही है, एक तो ये साइंटिफिक फैक्ट भी है जो कुरान में पहले बता दिया गया है कि जो नमकीन और मीठा पानी, जब दो मुख्तलिफ पानी मिलते हैं समंदर में, तो बहुत आगे तक वो मिक्स नहीं होते, बराबर बराबर में चलते रहते हैं। उनके दरमियान एक बरज़ख है, एक पर्दा है, एक लेयर होती है। ये भी है। दूसरी चीज़ ये कि दुनिया में हर तरह के लोग हैं, मुख्तलिफ लोग कभी आपस मिल जाते हैं। मसलन आप ऑफिस में गए हैं और आपका बॉस एक ऐसा शख्स है जो आपसे बिल्कुल डिफरेंट है, अब उसके और आपके दरमियान हमेशा एक बैरियर रहेगा। आपकी बीवी का मिजाज मुख्तलिफ है और आपके घर वालों का मिजाज मुख्तलिफ है, एक बैरियर बरज़ख हमेशा उनके दरमियान रहेगा। एक मिल्हन उजाज है और एक अज़बुन फुरात है। कुछ लोग अज़बुन फुरात होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, कुछ मिल्हुन उजाज होते हैं, साथ साथ चलते हैं। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि अलग हो जाओ,
قسمت نے ملا دیا ہے، ایسے تعلقات بن گئے، کوئی بھابھی خراب آ گئی ہے، کوئی نند خراب مل گئی ہے، لیکن کچھ رشتے ایسے ہیں جو بہت اچھے ہیں، تو اب آپ نے فیملی میں رہنا ہے، آپ نے کوئی یہ نہیں ہے کہ حد زندگی سے کہ اللہ اللہ میری زندگی سے اس کو بھی نکال دے یا میری زندگی سے اس کو بھی نکال دے، ایسا نہیں ہے۔ فائدے دونوں طرف سے ہوتے ہیں، نفع نقصان، ہر ایک شخص کے اندر نفع والے پہلو بھی ہے، نقصان والے پہلو بھی۔ تو عذب فرات اور ملح الحجاج ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتے ہیں، لیکن بیچ میں ایک برزخ رکھنا چاہیے، لمٹس رکھنا چاہیے۔ جو اچھے لوگ ہیں وہ ان کی برائیاں اختیار نہ کریں، پھر جو اچھے لوگ ہیں وہ ان کو فائدہ دیں، اپنی ذات سے فائدہ دیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کھارے پانی سے بھی تو فائدہ ہوتا ہے، سمندر سے کتنا شکار ہوتا ہے، مچھلیاں نہیں نکالتے، زیور نہیں نکالتے، وہاں سے موتی نکالتے، میٹھے پانی کے الگ فائدے، پینے کے لیے استعمال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو برزخ ہونا چاہیے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، اور وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا پانی سے انسان کو، پھر بنایا اس کو نسبا و صہرا، نسب والا اور سسرال والا۔ تو نیچے اسی آیت کے بعد کنیکشن عذب الفرات اور ملح الجاج کے بعد نسب و صہرا آ گیا، تو یہ سسرالی رشتے بھی، اور جو میکا اور سسرال جو ہے، اس میں جو فرق ہے، نسب اور سحر کے جو رشتے، خون کے رشتے، اور ایک آپ کی شادی کے بعد رشتے بنے، تو ان میں بھی یہی کڑوے رشتے ہوتے ہیں وہ آپس میں نا۔ جو مرد کو اپنے بھائی سے محبت ہوگی وہ اپنے سالے سے محبت نہیں ہوگی، جو بیوی کو اپنی بہن سے محبت ہوگی وہ اپنی نند سے محبت نہیں ہوگی، وہ اس کے لیے تھوڑا سا کڑوا رشتہ ہوگا، لیکن فائدے سب ایک دوسرے سے حاصل کر رہے ہوں گے، نقصان بھی ہوں گے، فائدے بھی ہوں گے۔ تو رہنا ہے ساتھ، اگر معاملات بن گئے ساتھ رہنے کے، یہ میں نہیں کہہ رہی کمبائن فیملی کو میں سپورٹ نہیں کر رہی، لیکن کبھی حالات ایسے ہوتے ہیں کہ بیوی شوہر کی جو ماں ہے مثال کے طور پر، اس کو ضرورت ہے کہ بیٹا ساتھ رہے 24 آورس۔ اب اسلام میں ہے کہ ہاں آپ الگ رکھیں بیوی کو، کچن الگ کر کے، واش روم شوہر نہیں کر سکتا فار ایگزامپل، تو آپ اگر ساتھ بھی رہ رہے ہیں تو ایک ہجرم معجورہ رکھیں، ایک آپ اپنا بیریئر رکھیں، لڑائی جھگڑے نہ رکھیں، اپنی لمٹس میں رہیں، وہ لوگ بھی اپنی لمٹس میں رہیں، لیکن ایک دوسرے کے لیے فائدے مند بنے رہیں۔ تو نصب اور سحر کی مثال دے رہے ہیں اللہ رب العزت اس کے بعد۔ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور ہے تیرا رب قدرت والا۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ، اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا ان کی نہیں جو نفع دیتے ان کو نہیں نقصان دیتے ان کو، اور ہے کافر اپنے رب کے مقابلے میں پیٹ پھیرنے والا۔ رب کے مقابلے میں کافر شیطان کا مددگار ہے، اللہ سے پیٹ پھیر کر شیطان کے ساتھ مل گیا ہے کافر، ٹھیک ہے، یہاں اس لیے بات ہو رہی ہے۔ وما ارسلناک، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مگر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر۔ کہہ دیجئے نہیں میں مانگتا تم سے اس پر کوئی اجر، یعنی بشیر اور نذیر ہونے پر میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگ رہا، مگر جو چاہے کہ بنا لے اپنے رب کی طرف کوئی راستہ، اور بھروسہ کرو وتوکل علی الحی الذی لا یموت، اس ذات پر، اس زندہ ہستی پر جو نہیں مرے گا، اور تسبیح بیان کرو وسبح بحمدہ، اس کی حمد کی ساتھ، وکفا بہ بذنوب عبادہ خبیرا، اور ہے کافی اس کو اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر ہونا، یعنی اللہ رب العزت جانتے ہیں کون کیسا ہے، کون کیا کرتا ہے، کون شکر کر رہا ہے، کون شکر نہیں کر رہا، کہ کون کس درجے پہ، اللہ رب العزت اچھی طرح جانتا ہے۔ ایک دائی کا کام کیا ہے؟ توکل کرے اللہ پر، وسبح بحمدہ، سبح سبحان اللہ، بحمدہ الحمدللہ، ہے نا، یہ آپ کے علم میں ہوگا، یہ تسبیح آدھا آدھا میزان ہے، ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ الذی خلق السماوات والارض، اور وہ ذات جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو، جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، اس کو 6 دنوں میں۔ اب کون سے 6 دن ہے؟ دنیا کے 6 دن ہے؟ ہمیں نہیں پتا، ہمیں نہیں لگتا دنیا کے 6 دن ہے، ہو سکتا ہے دنیا والے 6 دنوں۔ آپ کو پتا ہے یونیورس میں ڈیز ڈفرنٹ ہے، ڈفرنٹ ایریا پہ، ڈفرنٹ ڈسٹینس پہ دن بدل جاتا ہے، اللہ جانتا ہے۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ اللہ رب العزت مستوی ہوئے عرش پر، یعنی اللہ جسمانی طور پر کہہ لیں کہاں پہ؟ عرش کے اوپر ہے۔ الرحمن، الرحمن فاسأل به، پس پوچھو رحمان کے بارے میں کسی ماہر عالم سے، کسی نبی سے پوچھو، کسی علماء دین سے پوچھو، تو جس کو خود رحمان کی معرفت ہوگی وہی بتائے گا نا۔ تو خبیرہ سے پوچھو، اللہ رب العزت کے بارے میں پوچھنا ہے تو کسی ایسے سے پوچھیں جو قرآن کو سمجھتا ہو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ، اور جب کہا گیا اہل مکہ سے سجدہ کرو رحمان کے لیے، کفار مکہ سے کہا گیا، انہوں نے کہا وَمَا الرَّحْمَنُ، رحمان کیا ہے؟ یعنی وہ اللہ کو بحیثیت رحمان نام سے ریجیکٹ کرتے تھے۔ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُونَ وَزَادَهُمْ نُفُورًا، کہ ہم سجدہ کریں واسطے اس کے جو تو حکم دیتا ہے ہم کو، اور زیادہ کر دیتی ہے ان کو اس یہ بات، یعنی سجدے کی دعوت کس چیز میں؟ نفرت میں۔ تو یہاں پہ دیکھیے آیت سجدہ ہے، یعنی وہ سجدہ نہیں کرتے، تو ایک مسلمان جب قرآن پڑھتا ہے یا سنتا ہے اس آیت کو
تو وہ سجدے میں گر جاتا ہے کہ اللہ ہم سجدہ کرتے ہیں، وہ سجدہ کرے نہ کرے۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، اور بہت بار برکت ہے اللہ رب العزت کی ذات جس نے بنایا آسمان میں برج۔ برج کیا ہے؟ بروج محل بھی کہہ سکتے ہیں، عمارتیں بھی کہہ سکتے ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے سائنٹیفک مزید ریسرچ ہوگی تو بروج کے جو گرامیٹیکل معنی ہیں، مطلب جو لینگویج کے حساب سے جو معنی ہیں، کچھ نہ کچھ اس کی تفسیر انشاءاللہ مستقبل میں بہت اچھی نکلے گی۔ تو اللہ نے آسمان میں برج بنائے ہیں، راستے بنائے ہیں، محل بنائے ہیں، عمارتیں بنائی ہیں، اللہ رب العزت جانے۔ وجعلنا فیہا سراجا وقمرا منیرا، اور بنائے اس میں سورج اور چاند روشن۔ وہو الذی جعل اللیل والنہار خلفا، اور اللہ وہ ذات ہے جس نے بنایا رات کو اور دن کو جانشین، ایک دوسرے کے پیچھے پیچھے، واسطے اس کے جو ارادہ کرے کہ وہ نصیحت پکڑے یا ارادہ کرے شکر گزار ہونے کا۔ قرآن میں آتا ہے یولج اللیل والنہار، یعنی یولج ولجا کا مطلب ہوتا ہے پگڑی لپیٹنا۔ تو قرآن میں آتا ہے کہ رات کو دن پہ، دن کو رات پہ، جیسے پگڑی سر پہ لپیٹی جاتی ہے نا، ایسے لپٹتے ہیں آپس میں۔ تو ہم دیکھتے ہیں جب ہم آنکھیں کھولتے ہیں، جیسے آپ نیچے منہ کر کے سپوز قرآن پڑھ رہی ہیں، آپ اشراق کا وقت ہو رہا ہے، آپ قرآن پڑھ رہی ہیں، اٹھ کر دیکھتی ہیں تو بڑی روشنی ہو جاتی ہے ایک دم سے۔ تو ہمیں تو ایسے نہیں نظر آتا جیسے پگڑی لپٹ رہی ہو۔ تو یہ بھی قرآن کا ایک معجزہ ہے، پگڑی گول سر پہ لپیٹی جاتی ہے۔ تو اللہ نے پہلے ہی بتایا کہ زمین چپٹی نہیں ہے، زمین گول ہے۔ اور اگر آپ ہو سکے تو دیکھیے گا انٹرنیٹ پہ جا کے کہ جب رات ٹریول کرتی ہے نا، رات اور دن کا جو پھیر چل رہا ہے، تو حقیقتاً ایسے ہی لگتا ہے جیسے اندھیرا ایسے لپٹ رہا ہو اور سورج اب بہت پیارا، مطلب اس کی تفسیر آپ کو وہ منظر دیکھ کے سمجھ آئے گی۔ یولج کا جو لفظ آتا ہے، ولجا کا لفظ، یہ تو باریک دھاگے سے داخل کرنا، یہ بھی اس میں یکور ہوتا ہے، سوری یولیجو نہیں، یولیجو کا مطلب ہوتا ہے باریک دھاگے سے داخل، سوراخ سے دھاگا داخل کرنا۔ یکور اللیل والنہار کی بات کریں، کورا یکور کا مطلب ہوتا ہے پگڑی لپیٹنا۔ تو وہ جو ہے آپ وہ دیکھیے گا تو آپ کو بڑی اچھی اس کی تفسیر سمجھ آئے گی۔ اچھا جی، عباد الرحمن، اور رحمان کے بندے وہ لوگ جو چلتے ہیں زمین پر تواضع سے، یہ رحمان کے بندے۔ عباد الرحمن کی تفصیل دیکھ لیجئے، جیسے ہم کہتے ہیں نا فلاں کا بندہ، فلاں کا بندہ، اب رحمان نے اپنے ساتھ کچھ بندوں کو جوڑا ہے تو وہ اسپیشل بندے ہیں۔ تو عباد الرحمن یعنی کچھ اسپیشل بندے ہیں، وہ کیا بندے ہیں ذرا ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ نے جن بندوں کو اپنے ساتھ جوڑا ان کی صفات آ رہی ہیں، اللہ یہ صفات ہم میں ڈالیں، ہم اپنے آپ کو چیک کریں۔ کچھ علماء کرام کا کہنا ہے کہ ساری صفات نہیں بھی آ سکتی تو میکسیمم صفات لانے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ اس کیٹیگری کے لیے کوالیفائی کریں گے۔ اس کو ٹاسک بھی بنا سکتے ہیں، کہیں لکھ کے بھی لگا سکتے ہیں کہ یہ عباد الرحمن کی صفاتیں میں نے اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ پہلی، الذین یمشون علی الارض ہونا، وہ لوگ جو چلتے ہیں زمین پر عاجزی کے ساتھ، نرم اور آسان اور ہموار چلتے ہیں، تکبر والی چال نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی چال ایسی تھی جیسے پہاڑ سے اتر رہے ہوں، یعنی جما کے پیر رکھتے تھے۔ ہم جو پیر گھسٹ گھسٹ کے چل رہے تھے نا، کچھ لوگوں کو دیکھا چپلوں کی آواز بھی بن رہی ہوتی۔ ہو نا نرمی، تکبر والی چال بناؤ، فزیکلی بھی نہ ہو اور ویسے بھی نہ ہو۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، دوسری چیز آ گئی گفتگو، پہلی تھی چال، دوسری گفتگو۔ گفتگو میں کیا ہے؟ جب وہ مخاطب کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، ہم کلام ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ جاہلوں سے جب ان کا معاملہ پڑتا ہے، سلامہ، جاہلوں کے ساتھ جاہلت نہیں برتتے۔ وہ ہوتا ہے نا کیچڑ میں پتھر پھینکیں گے تو آپ کے کپڑوں پہ چھینٹیں آئیں گی، انہیں پتا ہوتا ہے یہ لوگ ایسے ہیں، یہ ہم سے الٹی بات کر رہے ہیں، ہم نے جواب نہیں دینا، بات آگے بڑھ جائے گی۔ انہوں نے یہ بات مجھے کہی اس لیے کہ میں جب بدلے میں کچھ کہوں۔ تو وہ اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما، تیسری چیز آ گئی، اور وہ لوگ جو رات گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے، رات کا کچھ حصہ ضرور سجدہ اور قیام میں گزارتے ہیں۔ تو رات کی نماز بھی مراد ہو گئی اور تہجد بھی شامل کر سکتے ہیں اس میں۔ والذین یقولون، اب دعا بھی کر رہے ہیں، والذین، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، یہ دعا ہے آپ انڈر لائن کر سکتے ہیں، اے ہمارے رب پھیر دے ہم سے جہنم کا عذاب، ان عذابہ کان غراما، بے شک اس کا عذاب لازم ہونے والا ہے۔ غرامہ، غرامہ ٹیکس کو بھی کہتے ہیں نا، تاوان کو بھی کہتے ہیں، چٹی جسے کہتے ہیں، تاوان پڑ گیا ہم پہ، دینا پڑے گا، چپک جائے گا، غرامہ چپک جانے والا ہے، لگ گیا تو چھوڑے گا نہیں۔ ان عذابہ کان غراما ان ساعت مستقر و مقاما، بے شک وہ برا ہے ٹھکانہ اور قیام گاہ۔ مستقر اور مقام، مقام کہتے ہیں عارضی قیام گاہ، تھوڑی دیر رکے آپ کسی ہوٹل میں رکے تو مقام ہے میرا، اور مستقر قرار جہاں مستقر رہے۔ تو جہنم کو مستقر تو بہت بڑی بات ہے، یہ اللہ، وہ تو قیام کے لیے بھی بہت بری جگہ ہے، ہمیں نا ہمیں بچا لینا اس سے۔ پانچویں چیز، والذین اذا انفقوا، اور جب وہ خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا تو وہ اسراف نہیں کرتے، ولم یقتروا اور وہ بخل نہیں کرتے، درمیانے پہلو سے چلتے، وکان بین ذلک قواما، اور ہوتا ہے اس کے درمیان معتدل طریقہ۔
تو یہ مالی معاملات میں عباد الرحمان کیسے ہوتے ہیں؟ ایسے ہوتے ہیں. والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر. چھٹی چیز آ گئی، اور وہ لوگ جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ. ساتویں چیز، ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق. اور نہیں وہ قتل کرتے کسی جان کو وہ جو حرام کی اللہ نے مگر حق کے ساتھ. ولا یزنون، اور وہ زنا نہیں کرتے. اب ہم یہ والی جب شروع ہوئی ہے چھٹی ساتویں آٹھویں، ہم کہیں ہم تو ایسے نہیں ہیں الحمدللہ. دیکھیے خاص کر اس کے لیے جو کسی ایسے گینگ میں پیدا ہوا ہے بچہ جہاں قتل کیے جاتے ہیں آرام سے، کسی ایسی جگہ پیدا ہو گیا جہاں پہ زنا کرنا بہت آسان ہے، بلکہ ہو سکتا ہے زبردستی کہا جاتا ہو، کس کلچر کا حصہ ہے. جیسے جو جو فیلڈ ہوتی ہے جہاں پہ یہ ایکٹنگ وغیرہ موویز وغیرہ ہے، یہاں پہ نشہ شراب یہ سنگنگ میوزک یہ بہت عام ہے. یہاں پہ نشہ وغیرہ بہت عام ہے. ایسے ماحول میں بھی رہنے والے اگر عباد الرحمان بننا چاہیں تو ان کے لیے دیکھیے بہت بڑی آزمائش ہے. ولا یزنون، اور وہ زنا نہیں کرتے. ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، اور جو کوئی کرے گا ایسا، جو ان تینوں سے نہیں بچے گا، جو اوپر آئے شرک قتل زنا سے، یلقى اثاما، تو وہ پائے گا گناہ. یضاعف له العذاب یوم القیامہ، دگنا کیا جائے گا ان کے لیے عذاب کو قیامت کے دن، اور ہمیشہ رہے گا اس میں رسوا ہو کر. الا من تاب، مگر جو توبہ کر لے اور ایمان لائے اور عمل کرے اچھے، تو یہی لوگ بدل دے گا اللہ ان کی برائیوں کو بھلائیوں سے. اور ہے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم. دیکھیے جو بخشش ہے نا، جو استغفار ہے، اللہ اکبر، اتنی بڑی نعمت ہے. اس آیت کو بہت غور سے سمجھے. آپ کے پاس ایک کتاب ہو جو آپ کی اپنی کتاب ہو، اگر وہ پوری صاف لکھی ہوئی ہے تو اچھی بات ہے. اگر اس میں کٹی ہوئی ہے، بیچ میں سے سینٹینسز کٹے ہوئے، ایک پیج میں ہماری ایک سینٹینس کٹا ہے، دوسری لائن میں کوئی لفظ کٹا ہوا ہے کچھ، کتنے برے لگتے ہیں نا، ہے نا. تو استغفار کے کچھ درجے ہوتے ہیں. کبھی ہم ایک ایسی توبہ کرتے ہیں جس میں ان گناہوں کو کاٹ دیا جاتا ہے. پھر ایک ہوتا ہے جس میں مٹا دیا گیا نا، گناہ کو مٹا دیا گیا. اب مٹے ہوئے بھی پیج اچھا نہیں لگے گا. دو لائنیں لکھی ہوئی، آدھی لائن مٹی ہوئی ہے، پھر کچھ لکھا ہوا ہے، پھر آدھی لائن مٹی ہوئی ہے. نو نو ناٹ گڈ. ایک ہوتا ہے یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. آیت نمبر 70 میں یہ لفظ ہے، اس پہ غور کریں. وہ جو لائن مٹائی جائے گی نا، جہاں گناہ لکھا تھا اس کو مٹا دیا گا، اس جگہ کوئی بھلائی لکھ دی جائے. اللہ اکبر، یا اللہ ہم ایسی توبہ دے دے، ہم ایسی توبہ کریں کہ اللہ اس کو گناہ کو مٹا کے نا اس کی جگہ بھلائی لکھ دے گا. جب نامہ اعمال کھولیں گے نا تو اتنا گندا سندا نہیں ہوگا، خالی خالی نہیں ہوگا. اللہ رب العزت ایسا کر دے، ہماری استغفار ایسی ہو جائے، اللہ میں ایسا کر دے. وکان اللہ غفور الرحیم، اور ہے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم. ومن تاب وعمل صالحا، اور جو کوئی توبہ کرے اور عمل کرے اچھے تو بے شک وہ پلٹ آتا ہے اللہ کی طرف پلٹنا. والذین لا یشہدون الزور، اب دوبارہ صفات شروع ہو گئی عباد الرحمان کی، نوی صفت آ رہی ہے. اور وہ لوگ جو نہیں گواہ بنتے جھوٹ پر. گواہ بننا زور ہوتا ہے کیا؟ فضول باتیں، جھوٹی باتیں. جیسے جھوٹ بول ہنسانے کے لیے بھی ہم جھوٹ بولتے ہیں، یہ بھی جھوٹ ہوتے ہیں. بچوں کو جوکس بنا لیا ہنسانے کے لیے، سب جھوٹ ہے. تو اس پہ گواہ نہیں بنتے. اور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب وہ گزرتے ہیں لغو پر شریفانہ طور پہ گزرتے. مطلب ایسے نہیں دوسروں کو ڈانٹتے ہوئے، تم تو ہر وقت فلمیں ہی دیکھتے رہتے ہو، تم لوگ تو ہر وقت یہ لو کام ہی کرتے رہتے ہو. شرافت سے گزر جاتے. وہ اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز نہیں سمجھتے کہ ہم تو شکر ہے یہ والا لغو نہیں کر رہے. نہیں، ایسے نہیں ہوتے وہ لوگ. والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جب نصیحت کی جاتی ہے، اور وہ لوگ جو جب نصیحت کیے جاتے ہیں اپنے رب کی آیات کے ساتھ، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، نہیں وہ گر پڑتے ان پر بہرے اور اندھے بن کر. یعنی قرآن کو ایسے ہی پڑھ کے نہیں گزر جاتے کہ ان کے دلوں کو تبدیل نہ کرے. قرآن ان کے اندر تبدیلی لاتا ہے اور تبدیلی نظر آتی ہے. یہ اندھے بہرے ہو کر قرآن نہیں پڑھتے وہ، کہ کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ان کے اندر. والذین یقولون، 12ویں صفت، اور وہ لوگ جو وہ کہتے ہیں ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. یہ پھر ایک دعا آ گئی، بہت پیاری دعا ہے. تو عباد الرحمان ایسے نہیں ہوتے اپنا اپنا سب کر لیا، میں نرمی سے چلوں گی، میں تکبر نہیں کروں گی، میں لفظ سے بچوں گی. نہیں، گھر والوں کا بھی خیال کرنا ہے. دعا کرتے ہیں اے ہمارے رب عطا کر کو ہم کو ہماری بیویوں سے، یا شوہر کر لے شوہروں سے، اور ہماری اولادوں میں سے ٹھنڈک آنکھوں کی. گھروں کے اندر آنکھوں کی ٹھنڈک ڈھونڈتے ہیں، گھر کے اندر آنکھوں کی ٹھنڈک بناتے ہیں. گھر سے باہر ساری نیکیاں نہیں کر رہے ہوتے، گھر سے باہر سارا اچھا اخلاق نہیں دکھا رہے ہوتے. بیوی کے ساتھ بھی بہت اچھے ہوتے ہیں. بیوی ہے تو شوہر کے ساتھ اخلاق اچھا ہوتا ہے، ماں کے ساتھ بہن کے ساتھ تو اخلاق اچھا ہو گئی، شوہر کو تنگ کیا ہوا ہے. تو گھروں میں آنکھوں کی ٹھنڈک ڈھونڈتے ہیں اور دعا کر رہے ہیں اللہ سے کہ ان کو ایسا بنا دے کہ وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے. وجعلنا للمتقین اماما، اور بنا ہم کو متقی لوگوں کے لیے رہنما. یعنی اتنا ہمارا درجہ اچھا کر دے، ہمیں اتنا تقوی پیدا کر دے کہ ہم متقین کے امام بن جائیں. اللہ اکبر. اولئک یجزون الغرفہ، یہی وہ لوگ ہیں جو جزا پائیں گے بلند منزل کی، بوجہ بما صبروا، بوجہ اس کے جو انہوں نے صبر کیا. غرفہ کیا ہے؟ غرفہ بلند منزل بھی، اور غرفہ کہا جاتا ہے جنت میں کچھ کمرے بھی ہیں جو بلندی پہ ہوں گے. اور یہ غرفہ کیا ہوگا؟ یہ بہت پیاری آج کی آیت ہے سیکھنے والی. غرفہ ایسے روم ہوں گے جو اندر باہر جو ہے نا سب نظر آئے گا، کرسٹل کے گھر ہو.
क्रिस्टल के कमरे होंगे, अंदर बाहर आपको नजर आएगा, पर्दा भी होगा, आपका हिजाब भी होगा अगर आप चाहेंगे, लेकिन क्रिस्टल जैसे घर होंगे, बुलंदी के ऊपर घर होंगे। और ये कैसे मिलते हैं, ये हमें यहाँ से भी पता चल रहा है कि इबादुर रहमान को भी मिल रहे हैं बावजह उनके सब्र के। और एक हदीस से भी हमें पता चलता है कि जो शख्स हर शख्स को सलाम करे जिसको वो जानता है और जिसको नहीं नहीं जानता, नंबर एक। नंबर दो, लोगों को खाना खिलाए, घर वाले भी शामिल है, लोगों को खाना खिलाए, रिश्तेदारों की दावत करें, पड़ोसी की करें। अफ्तार का सीजन है अल्हम्दुलिल्लाह, आप जरूर एक दफा अफ्तार करवाइएगा। और उसमें फॉर्मूला ये होगा, जब आपके अय्याम में खास हो तो आप थोड़ा सा अच्छा पका सकती हैं, चख सकती हैं चीज़ों को। अफ्तार हल्की बनाए, ज्यादा नहीं बनाए, खाना अच्छा बनाए। और उसकी तरतीब ऐसे ही रखें कि हल्की अफ्तार करके जब नमाज पढ़कर सब आए, घर में भी एहतमाम करें कि खातून जमात जो भी हो सकता है, कुछ घर में भी एक जमात हो जाए, मर्द हजरात बाहर पढ़ लें नमाज। और फिर खाना रख दें, एक दिन करवा दें, ढंग से सबकी अफ्तार करवा दें, ये हम सब बहनों को करना चाहिए। जो ये नहीं कर सकता, दूसरा फॉर्मूला ये होता है अफ्तार किसी को करवाने का, वो ये है कि आप अपनी बिल्डिंग में किसी दिन एक दिन कह दें, आप अपने नेबर्स में अगर आप वैसे रहती हैं किसी एक दिन कह दें, या जो आसपास के लोग हैं एक दिन का कह दें कि फला दिन आपने बिल्कुल अफ्तार नहीं बनानी, सारी अफ्तार मैं भिजवाऊंगी, अगर आप चाहती हैं इबादत मुतासिर ना हो। फिर आप अपने खास आपके अय्याम है उनमें आप सुबह से रात जो आपकी रूटीन है, सबके वो डिस्पोजेबल डब्बे खरीद के ले आइए, सबके पार्सल बना दें फैमिली मेंबर के हिसाब से। फॉर्मूला यही होगा, आप उन्हें कहेंगे आपने कुछ नहीं बनाना, आप घर में एक चावल या एक सालन बना लें, और वो खाना भी उनको इस हिसाब से डब्बों में पैक करके आप उनको एक एक पार्सल जितने घरों जो आपकी इस्तिताअत हो भिजवा दें। एक दफा हमें जरूर सबकी अफ्तार करवानी चाहिए। अफ्तार का मकसद ये ना हम जमे गफरी जमा कर लें, सबकी नमाजें भी कज़ा हो रही है, सबकी तरावी भी कज़ा हो रही है, तो इस चीज़ का ख्याल रखें। तो यहाँ बात हो रही। और आम दिनों में खाना खिलाने के लिए रूटीन बना सकती हैं कि हफ्ते में एक दिन मुख्तस कर लें कि मैं पड़ोस में इधर उधर खाना भिजवाया करूंगी। आपने डिस्पोजेबल डब्बे मंगवाए, कोई भी बिरयानी सबको पसंद होती है, जो दिल आपका चाहे, जो सहूलत तो कुछ नहीं पका सकती, सफेद चनों के चावल पका लीजिए, एक एक डब्बा बनाया पैक किया। और कोई एक दिन, कोई भी दिन जिस दिन आपको सहूलत होती है कि फला दिन मैंने खाना भिजवाना है सबको, आप खाना भिजवाएं। क्योंकि यहाँ गुरफा पाने के लिए क्या है कि जो सलाम करे उसको भी, जिसको वो जानता है, जिसको वो नहीं जानता। नंबर दो, लोगों को खाना खिलाए। नंबर तीन, रात को उस वक्त इबादत करे जब सब सो रहे हैं। अल्लाह अकबर, क्या प्यारी तहज्जुद की लाडली इबादत होती है। इशा भी कर सकते हैं, आखिर में पढ़े बिल्कुल जब सब आपकी जिंदगी में सुकून आ चुका है। फजर में थोड़ा जल्दी उठें, आराम से कयाम करें, दोनों सब शामिल है इसमें। और अपने कलाम को पाक रखें, यानी झूठ गीबत वगैरह से बचें। ये चार चीजें करें, यानी नरम बात होनी चाहिए उसकी। ये खुसूसियात हैं, इससे क्या हो जाएगा, गुरफात में दाखिल हो जाए अमन के साथ। ये भी हमें पता चलता है हदीस से। उलाइका युज़ौन गुरफा, यही लोग हैं जजा पाएंगे बुलंद मंजिल की तरफ बवजह इसके जो उन्होंने सब्र किया। और वो डाले जाएंगे इसमें तहियतम व सलामा, यानी दुआए खैर क्या होगी उनकी, सलाम ही सलाम, फरिश्ते सलाम ही सलाम करेंगे ना, हम पढ़कर आ चुके हैं। खालिदीन फीहा, हमेशा रहने वाले हैं इसमें। हसुनत मुस्तक़र्रम व मुकामा, अच्छा है ठिकाना और जाए कयाम। कुलमा या बाऊ बिकुम रब्बी, कह दीजिए नहीं मैं परवाह करता, नहीं परवाह करता तुम्हारी मेरा रब, लौला दुआ हुकुम, अगर तुम्हारी दुआएं ना होती। देखिए दुआएं कितनी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मुशरिकीन के मरने के बाद उनकी बख्शिश की दुआ के लिए मना फरमाया गया। अगर दुआओं में दम ना होता तो अल्लाह कह देते हाँ इनके लिए भी दुआ कर ले, मुशरिकीन के लिए। कहा गया कि जिन मुशरिकीन के बारे में पता चल गया कि इनके ठिकाना जहन्नुम है, तो ईमान वाले उनके लिए अब दुआ ना करें। अब आप ये देखिए कि दुआएं काम करती हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से कहलवाया कि कुल, कह दीजिए इनको कि तुम्हारी परवाह ना करे तुम्हारा रब अगर तुम्हारी दुआएं ना हो। यानी तुम्हारा कोई मकाम नहीं है अगर तुम रब से दुआ, अगर तुम रब की इबादत ना करो, दुआ में इबादत भी शामिल है, उसको पुकारना क्या है, इबादत ही है ना। तो तुम, वी आर नथिंग ना, हम है कि हम कुछ नहीं है। हम अल्लाह से अलग होके अल्लाह को बगैर पुकारे, उसकी अतात किए बगैर, उसकी फर्माबरदारी किए बगैर, वी आर नथिंग। हम कुछ नहीं है, हमारा क्या मकाम है, हमारा कोई मकाम नहीं है। एक बंदा दुनिया का बहुत बड़ा लीडर है, कोई फिरौन को ही ले ले, अल्लाह के लिए क्या हैसियत रखता था, मा या बिकुम, कोई हैसियत नहीं रखता था। लौला दुआउकुम, अगर हम अल्लाह को पुकारे ना, हम अल्लाह से कनेक्शन में रहते हैं, हर छोटे बड़े मौके पर अल्लाह को पुकारते, तो अल्लाह की नजर में क्या दर्जा बन जाता है किसी पुकारने वाले का। फकत कज़्ज़ब तुम फसौफ यकूनु लिज़ामा, तो तहकीक झुटलाया तुमने, यानी अल्लाह की बात को झुटलाया। कुफार मक्का ने कुरान झुटलाया, या किसी हवाले से भी किसी ने अल्लाह की बात को झुटलाया। फसौफ यकूनु लिज़ामा, तो अनकरीब होगा चिमट जाने वाला, यानी अजाब जो है वो चिमट जाएगा। अगर अल्लाह से अलग होके जिएंगे, साथ अल्लाह को पुकारते रहेंगे, तो दर्जात पालेगा बंदा। सूरत शुअरा देखेंगे, ये भी मक्की सूरा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
طاسيم ميم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين طاسيم ميم جی یہ ہے ہمارا حروف مقطعات. تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات ہیں کتاب روشن کی. شاید کہ آپ ہلاک کرنے والے اپنی جان کو کہ نہیں وہ ہے ایمان لانے والے. اہل مکہ یا قریش کوئی بھی مراد ہو سکتے ہیں. اگر ہم چاہیں ہم اتار دیں ان پر آسمان سے کوئی نشانی تو ہو جائے ان کی گردنیں اس کے لیے جھکنے والی. لیکن فارمولا کیا ہے؟ اللہ ایسا کرے، اللہ نے ایسے کیا نہیں. کیوں؟ لا اکراہ فی الدین، کسی کو مسلمان کرنے کے لیے زبردستی نہیں ہے. سامنے چیزیں آئیں گی، حق واضح ہے باطل واضح ہے، اس کی بنیاد پر پہچانے. دوسری چیز یہ، اللہ زبردستی ہدایت نہیں دیتے. تیسری چیز یہ کہ آزمائش کے لیے دنیا. اللہ چاہتا تم جو ڈیمانڈز کر رہے ہیں اللہ پوری کر سکتے تھا. لہا خادعین، ان کو زبردستی وہ ایمان تو نہ لاتے. اللہ کو پتہ ہے نا کہ کیسے دل ہے، اللہ جانتا ہے. اللہ کو پتہ ہے کہ میں فرشتے بھی اتار دیتا تو انہوں نے، وہ آسمانوں پہ بھی چڑھتے تو اللہ کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم پہ جادو کر دیا گیا. اللہ نے فرمایا نا قرآن میں. تو اللہ تو جانتا تھا کہ مستقبل میں کیا ہونا ہے، اگر میں ایسا کروں گا تو یہ ہوگا. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں زبردستی بھی ان کی گردنیں جھکوا دے دا. مجھے پتا ہے کہ وہ نہیں کرتے، لیکن میں ایسا کچھ کرتا کہ وہ گردنیں خادعین ہو جاتی ان کی. لیکن یہ فارمولا نہیں ہے، ایسے نہیں ہے، اصول کچھ اور ہے. وَمَا يَأْتِهِم مِّن ذِکر، اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نصیحت رحمان کی طرف سے نہیں، مگر وہ ہوتے ہیں اس سے منہ موڑنے والے. تو تحقیق انہوں نے جھٹلایا تو عنقریب آئی ان کے پاس خبریں جو تھے وہ جس کا مذاق اڑاتے. کیا بھلا نہیں انہوں نے دیکھا زمین کی طرف، کتنے اگائے ہم نے اس میں ہر طرح کے جوڑے عمدہ. بے شک اس میں البتہ ایک نشانی ہے، اور نہیں ہے ان میں سے اکثر ایمان لانے والے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تیرا رب البتہ وہ زبردست ہے، رحم فرمانے والا ہے. یہ جو ہماری آیت نمبر 8 اور 9 ہے، یہ بار بار اس سورہ میں ریوائز ہوگی. اس سورہ میں ایک بڑا ردم ہے، وقت کی کمی کے باعث میں اس کو ویسا شاید نہ پڑھ سکوں، لیکن اسے عربی کے ساتھ پڑھوں تو بہت زبردست خوبصورت سورہ ہے ماشاءاللہ. وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ موسیٰ، اور جب پکارا تیرے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو، ان ائت القوم، کہ آ جاؤ، جاؤ میری جاؤ ظالم قوم کے پاس، قوم فرعون، قوم فرعون کے پاس. کیا وہ ڈرتے نہیں ہیں؟ قال ربی انی اخاف ان یکذبون، کہا ہے میرے رب میں ڈرتا ہوں کہ وہ جھٹلائیں گے مجھ کو. وَیضیق صدری، اور گھٹتا ہے میرا سینہ. وَلَا يَنطَلِقُ لسانی، اور نہیں چلتی میری زبان. فَأَرْسِلْ إِلَىٰ ہارون، تو بھیجیے ہارون کی طرف، یعنی ہارون کو بھی رسالت دیجیے. وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، اور مجھ پر اور ان کے لیے میرے خلاف ایک گناہ ہے تو میں ڈرتا ہوں کہ مجھے قتل کر دیں گے. وہ جو ایک قبطی کا قتل ہو گیا تھا نا، اس کی بات کر رہے ہیں. قال کلا، فرمایا ہرگز نہیں. فاذهبا بآیاتنا إنا معكم مستمعون، بس تم دونوں جاؤ ہماری نشانیوں کے ساتھ، بے شک ہم تمہارے ساتھ سننے والے ہیں. فاتیا فرعون، پھر آؤ فرعون کے پاس. فقولا، تو تم دونوں کہو، انا رسول رب العالمین، ہم رسول ہیں رب العالمین کی طرف سے. ان ارسل معنا بنی اسرائیل، کی بھیج دے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو. قال لم نربک فینا ولیدا، اب اس سوال بات کے جواب میں کہ بھئی تم بڑے ظلم کرتے بنی اسرائیل پہ، انہیں بھیجو ہمارے ساتھ، ہم کچھ نہیں کہہ رہے تمہیں، تم جیو یہاں، اللہ کو مانو. توحید تو خیر تھی ہی تھی، وہ تو دعوت تھی، لیکن مین مقصد کیا ہے کہ میں بنی اسرائیل کو یہاں سے نکالنا چاہتا ہوں. کیا کہتا ہے فرعون؟ قال الم نربک فینا ولیدا، کیا ہم نے تجھے پالا نہیں تھا اپنے درمیان بچپن میں؟ یعنی احسان جتا رہا. ولبثت فینا من عمرک سنین، اور تو ٹھہرا رہا ہمارے درمیان اپنی عمر کئی سال. وفعلت فعلتک التی فعلت وانت من الکافرین، اور تو نے کیا اپنا کام، یعنی تو نے جو قتل کر دیا، اللہ تھی وہ جو تو نے کیا جبکہ تو ناشکروں میں سے تھا، یعنی تم تو بڑے ہی احسان فراموش ہو. ہم نے تمہیں پال پوس کے جوان کیا اور تم یہاں سے قتل کر کے فرار ہو گئے. قال فعلتها اذا وانا من الضالین. اب دیکھیے یہ طریقہ ہوتا ہے، حضرت موسیٰ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دے رہے، جبکہ ان کے پاس بہت اسٹرانگ جسٹیفیکیشن تھی کہ بائی مسٹیک ہو گیا مجھ سے، ہے نا. لیکن انہوں جو ہم اپنے باتوں کی جسٹیفیکیشن فوراً دینے لگتے. ہم کوئی دیر سے اٹھ رہے ہو، کوئی ہمیں کہہ رہا ہے کہ تم نے مجھے اٹھایا نہیں، تو اگلا بندہ کہہ رہا ہے الارم لگا لو. کیا میں نے پہلے نہیں الارم لگایا تھا، آپ مجھے اٹھا دیتی؟ مطلب بھائی سیدھا بولے ہاں بات صحیح ہے، میں الارم لگا لوں گی، بات ختم ہو گئی. ہم ادھر سے ادھر، ادھر سے بادل گھماتے رہتے ہیں. حضرت موسیٰ کہتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں میں نے کیا اس کو تب جبکہ میں بھٹکے ہوئے میں لوگوں میں سے تھا، یعنی بات ختم ہو گئی. انہوں نے کوئی کیونکہ اگر وہ کہتے ہیں غلطی سے ہو گیا، بات آگے بڑھتی، کیسے غلطی ہو گئی، تم کیوں نکلے تھے اس وقت، تمہیں کیا ضرورت تھی جھگڑے میں ٹانگ اڑانے کی، 50 باتیں ہوتی. ففررت منکم، تو میں بھاگ گیا تم سے جب میں ڈرا تم سے، تو بخش دیا مجھ کو میرے رب نے، اور عطا کیا مجھ کو قوت فیصلہ، اور بنایا مجھ کو رسولوں میں سے. وتلک النعمت تمنوها علی نبت بنی اسرائیل، اور یہ احسان جو تم نے مجھ پہ کیا، یعنی جو تم نے مجھے اپنے محل میں پالا مجھ سے، تو تم نے اس کی وجہ یہ تھی کہ تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا ہوا تھا.
یہ वजह थी, यानी तुम उनकी गर्दनें काट रहे थे, उस खौफ से मेरी माँ ने मुझे ताबूत में डाला, तो तुमने मुझे उठा लिया। अगर तुम गर्दनें काटने का हुक्म ना देते तो मैं अपनी माँ के घर पलता, तो तुमने कोई मुझ पर एहसान नहीं किया अपने पास पाल कर। काला फिरौन वमा रब्बुल आलमीन। अब फिरौन के पास फिर इसका भी जवाब नहीं है, तो आगे से क्या कहता है। फिरौन ने कहा, अच्छा रब्बुल आलमीन कौन है, ये जो जिसने भेजा है तुम्हें, इंट्रोडक्शन में कहा था ना उन दोनों ने, तो उन्होंने कहा ये है कौन। काला रब्बुस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा। बगैर जज्बात और गुस्से के हजरत मूसा बिल्कुल स्ट्रेट बात करते हैं, कहते हैं रब है आसमानों का और जमीन का और जो कुछ इन दोनों के दरमियान है, अगर हो तुम यकीन करने वाले। क़ाल लिमन हौलहा अला तस्तमिऊन। अब फिरौन के पास फिर कोई जवाब नहीं है, तो इर्द गिर्द के लोगों को कहता है कि कहा वास्ते इस लोगों के जो इसके आसपास थे, क्या तुम सुन रहे हो इसको। काल रब्बुकुम व रब्बु आबाइकुम। अभी हजरत मूसा अपने इंट्रोडक्शन जारी रखते हैं, यानी हजरत मूसा की बात काट रहा है, ध्यान भटका रहा है, गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हजरत मूसा अपने पॉइंट पे फोकस है। हजरत मूसा बात जारी रखते हैं, अल्लाह का तारुफ मजीद पेश करते हैं। कहते हैं हजरत मूसा, रब है तुम्हारा और रब तुम्हारा आबाओ अजदाद का जो पहले थे, यानी तुम वो बहुत बड़ी चीज नहीं हो, तुम्हारा रब वही है। कौल इन्ना रसूलुकुम अल्लज़ी उरसिला इलैकुम लमजनून। अब फिरौन फिर अगेन देखे गुस्सा दिला रहा है उनको, कहता है, फिरौन ने कहा, बेशक रसूल तुम्हारा वो तुम्हारी तरफ भेजा गया है, वो तो दीवाना है, मजनू है। काल रब्बुल मशरिक़ वल मगरिब। हजरत मूसा बिल्कुल गुस्से में नहीं आया, अपने पॉइंट पे फोकस। कहते हैं मूसा अलैहिस्सलाम, रब है मशरिक का और मगरिब का, जो कुछ उन दोनों के दरमियान है, इन कुंतुम ताक़िलून, अगर तुम कुछ अकल रखते हो, नहीं थोड़ा सा झंझोड़ा उनको, अकल से काम लो। काल लइन इत्तखज़्ता इलाहन गैरी लअजअलन्नक मिनल मस्जूनीन। अब धमकी। अब जब देखा है तो गुस्से में आ नहीं रहा, ये पॉइंट से हट नहीं रहा, तो फिरौन कहता है कि अगर तूने कहा फिरौन ने, अलबत्ता अगर तूने बनाया कोई इलाह मेरे सिवा, अलबत्ता मैं जरूर कर दूंगा तुझको कैद में पड़े हुए लोगों में, यानी मैं तुझे कैद में डाल दूंगा अगर तूने मेरे अलावा किसी और को इलाह कहा। कौल वलो जितु बिशैइन जितुका बिशै। कहा हजरत मूसा ने, अगर मैं तुम्हारे पास कोई खुली वाजे मुअज्जा लेकर आ जाऊं। हजरत मूसा ने पहले इंट्रोडक्शन दिया, अब दलाइल भी दे रहे हैं। कौल फाती बिही इन कुंत मिन सादिकीन। अब फिरौन ने कहा, अच्छा ले आओ अगर तुम सच्चों में, कुछ दिखाओ फिर हमें। फाल्का असाहू। तो हजरत मूसा ने फिर अपना असा डाला, तो अचानक वो अजदा हो गया कुल्लम कुल्ला। और हजरत मूसा ने खींचा अपना हाथ अपने गिरबान में डालकर, तो अचानक वो सफेद था देखने वालों के लिए। कौल लिल मलाई हौलहु इन हादा लसाहिरुन अलीम। तो फिरौन कहने लगा अपने सरदारों से कहने लगा कि ये तो बहुत ही माहिर जादूगर है, ये एक्सपर्ट मैजिशियन आ गया हमारे पास। यानी कभी गुस्सा दिला रहा है, कभी धमकियां दे रहा है और कभी इल्जाम लगा रहा है, ये रवैया है फिरौन का। युरीदु अन युखरिजकुम मिन अर्दिकुम। चाहता है कि निकाल दे तुमको तुम्हारी जमीन से अपने जादू के साथ, तो तुम क्या मशवरा देते हो। ठीक है, अब ये बाद में मशवरे हो रहे हैं कि क्या करें, ये तो एक चीज हो गई है। देखिए, अगर कोई चीज गलत लग रही होती ना, तो उसको टर्मिनेट कर दिया जाता। बाद में दम था हजरत मूसा का, नंबर 2, फिरौन फिर भी टर्मिनेट कर सकता था, उसके लिए ये चीज जरूरी नहीं थी। अल्लाह की हिमायत थी दोनों के साथ। पीछे वो दोनों निकले तो उन्होंने कहा है ना कि मुझे डर है, हजरत मूसा ने कहा, तो अल्लाह ने क्या कहा कि मैं हूं तुम्हारे साथ, मैं देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। तो अल्लाह की हिमायत थी, इसीलिए फिरौन कत्ल नहीं कर सका हजरत मूसा को, वरना उसके लिए कोई मुश्किल नहीं था। और एक बड़ी चीज ये भी होती है कि लेजेंड्स बन जाते हैं, कभी इस तरह के लीडर्स को आप मार देना तो उनकी कौम में से और दूसरे लोग उठ जाते हैं। आप देखिए ना, गज्जा में जो कुछ हो रहा है, कभी भी ये चीज खत्म नहीं होती। उसका एक लीडर मरता है, दूसरा आ जाता है, दूसरे को मारते शहीद करते तीसरा आ जाता है। तो आप किसी इस तरह से कोई भी जो मुहिम उठती है वो इस तरह से टर्मिनेट नहीं होती। इस तरह से सिर्फ जुल्म होता है। लोग जितने उन्होंने मारे हैं ना अभी, उनसे ज्यादा इनरोल हो चुके होंगे मजीद। जो बच्चे जिन्होंने देखा अपने घर वालों को मरते हुए, आर्द गिर्द गिर्द लाशें पड़ी देखी, उनके दिलों में जज्बे नहीं आए होंगे कि अब हमने भी गन उठानी है। ऑफ कोर्स ऑब्वियसली, जितने उन्होंने मारे उससे डबल इनरोल हो जाएंगे। तो अब वो मशवरा करता है, फमाजा तामुरून, तुम क्या मशवरा देते हो। कालू अर्जिया वखाऊ बस फिल मदाइनी हाशिर। उन्होंने कहा कि ढील दो इसको और इसके भाई को और भेज दो शहरों में इकट्ठे करने वाले, वो हर एक एक्सपर्ट जादूगर को इकट्ठा करके ले आए। तो जमा कर दिए गए जादूगर मुकर्रर वक्त के लिए, एक मालूम दिन। ये आपको हम पता ही, हम पीछे पड़ चुके हैं कि ईद का दिन था जब सबकी छुट्टी हो, ताकि उस दिन मुकाबला करवाया जाए, मुकाबले में ये हार जाए, तो फिर ये इस तरह से फितना खत्म होगा, वरना तो इनको कत्ल करने से तो कोई फितना नहीं खत्म होना। वकील अन्ना से अलन तुम मुज्तमिऊन। और कहा गया लोगों के लिए कि तुम इकट्ठे होने वाले हो, शायद कि हम पैरवी करें जादूगरों की, अगर हम वो गालिब आने वाले, यानी अगर इस मुकाबले में जादूगर गालिब आए तो हम मूसा की पैरवी से बच जाएंगे और अपने दीन पर ही रहेंगे। फलम्मा जाअ सहारा। तो जब आ गए जादूगर, उन्होंने कहा फिरौन के लिए, क्या बेशक हमारे लिए वाकई अजर है अगर हम गालिब आने वाले हो। कौला ना, हम फिरौन ने कहा बिल्कुल है। वह इन्नकुम इज़्ज़न लमिनल मुक़र्रबीन, और बेशक तुम हम मेरे मुकर्रब हो जाओगे, यानी फिरौन के बंदे बन जाओगे, जैसे हम
कौन से पढ़ के आए? इबादुर रहमान ना, अल्लाह के क्लोज। तो ये फिरौन ने कहा तुम मेरे पर्सनल बंदों में से हो जाओगे। क़ाल लहुम मूसा, कहा इनसे मूसा अलैहिस्सलाम ने, अलकु मा अंतुम मुल्कून, तुम डालो जो तुम, यानी तुम अपना जादू दिखा। फ़अल्क़ौ हिबालहुम वअसियहुम, तो उन्होंने डाली अपनी रस्सी और अपनी लाठी, और उन्होंने कहा बेइज्जति फिरौन, फिरौन की इज्जत से, यानी फिरौन की इज्जत की कसम, इन्ना लनहनुल गालिबून, अलबत्ता हम ही गालिब आने वाले हैं। फल्का मूसा असा, तो हज़रत मूसा ने ऐसा डाला। फैज़ा हिया तल्क़फ़ु मा याफ़िकून, तो अचानक वो निगल रहा था जो कुछ वो जादू घड़ कर लाए थे, वो सारी रस्सियां लाठियां जो सांप बन गई थी, बनी तो नहीं थी, आंखों में जादू हो गया था, लेकिन जब असा डाला तो वाकई अजदा बन गया, और वो सारी रस्सी और लाठियों को चट कर गया। फल्क़िया सहरतु साजिदीन, अब जादूगर तो जानते थे कि जादू की लिमिट, उनको पता था ये जो हजरत मूसा लाए ये तो मौजज़ा है, ये तो अल्लाह के नबी है। तो उल्किया, डाल दिए गए सजदे में, यानी जैसे बंदा गैर इख्तियारी तौर पे गिर जाता है ना, वो गिर पड़े सजदे में। और कौलू आमन्ना भी रब्बिल आलमीन, उन्होंने कहा ईमान लाए हम रब्बुल आलमीन के साथ, मूसा और हारून के रब पर। कहा ईमान लाए, फिरौन ने कहा कि तुम ईमान लाए इस पर इससे पहले कि मैं तुम्हें इसे की इजाजत दूं? बेशक मूसा तो तुम्हारा बड़ा लगता है जिसने तुम्हें जादू सिखाया है। फला सौफा तअलमून, अनकरीब तुम जान लोगे। लो कत्तैना अयदियकुम अर्जुलकुम मिन खिलाफ, और अलबत्ता मैं जरूर काट दूंगा तुम्हारे हाथों को और तुम्हारे पैरों को खिलाफ जिनसे, और अलबत्ता मैं जरूर सूली चढ़ा दूंगा तुम सबके सबको। अच्छा, मुझे एक करेक्शन करनी है, पिछली दफा या उससे पिछली दफा या किसी भी साल मैंने दौरा कुरान करवाया तो मैंने आप एक लफ्ज इस्तेमाल होता है कि खजूर, अरबी में बनता है कि खजूर के तनों के अंदर सूली दूंगा, इस तरह से लफ्ज बन रहा था। तो मैंने उसको इस तरह से भी ट्रांसलेट किया कि तनों के अंदर गड़वा दूंगा जादूगरों को, जबकि ये सही ट्रांसलेशन नहीं है। उस अरबी को थोड़ा सा सही ट्रांसलेट करें तो उसका मतलब होता है कि जो दरख्त के तने हैं, खजूर के दरख्त के जो तने हैं, उस पर सूली लटका देगा। जैसे फांसी दे देते हैं ना हम किसी को, या लटका देते हैं किसी के जिस्म को, ये मुराद है, तनों के अंदर गाड़ देना मुराद नहीं है। वो मैंने एक मिस्टेक की है, मुझे याद नहीं किस दौरा कुरान में मैंने वो मिस्टेक की। जब हमने अरबी को जरा डिटेल में पढ़ना शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह, फिर अल्लाह ही गलतियां बताता है हमें, हम क्या पढ़ रहे हैं क्या कर रहे हैं। तो वो अल्लाह ने मुझे दिखाई मेरी गलती, तो वो उस वक्त वो चीज गलत थी। इससे मुराद यही है कि दरख्तों के तनों पे सूली चढ़वा दूंगा। और यहाँ पे उसी वही वाली बात हो रही है, लेकिन वो वाली आयत नहीं है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, लेकिन जो मजमून है वो यही है। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारे खिलाफ सिन से हाथ और पैर काट दूंगा, और वाला उसल्ली बनना कुम, सूली पे चढ़ा दूंगा तुमको सबके सबको। ये कहा जाता है कि 70-80 हजार के करीब जादूगर थे, अब जितने भी थे वल्लाहु आलम। 70-80 हजार बहुत ज्यादा होते हैं, उसकी बहुत बड़ी सल्तनत थी, हो सकता है हो भी इतने। तो जितने भी थे बहरहाल सबको सूली पे चढ़वाने की बात कर रहा है, उसको कोई परेशानी नहीं कि इतने लोगों को मैं मार दूंगा। कालू ला दोईर, उन्होंने कहा हमें कोई नुकसान नहीं, हमें कोई परवाह नहीं, हम तो अपने रब की तरफ पलटने वाले हैं, बेशक हम तमा रखते हैं कि बख्श देगा हमारा रब हमारी खताएं, और हम हैं सबसे पहले ईमान लाने वाले। यानी तुम्हारे पास हजरत मूसा इतने अरसे से हैं, तुम ईमान नहीं लाए? अनकुन्ना अव्वलल मोमिनीन, हम तो तुमसे पहले ही मान लाने के चक्कर में, हम तो तुमसे पहले ही मान ले आए। तुम किस कदर बेवकूफ हो, इतने अरसे से हजरत मूसा है तुम्हारे साथ, क्योंकि वो तो इर्द गिर्द के माहौल से उनको जमा करके लाए थे ना, इर्द गिर्द की बस्तियों से। वह अवहैना, और वही की हमने मूसा की तरफ के रातों रात ले चल मेरे बंदों को, बेशक तुम पीछा किए जाने वाले हो। फरसला फिरऔन फिल मदाइनी हाशिरीन, तो भेजा फिरौन ने शहरों में इकट्ठा करने वालों को। हुआ क्या, ये सब पीछे किस्सा पढ़कर आ चुके हैं, हुज्जत तमाम हो गई, जो वक्त पूरा हो गया, नबी को हिजरत का हुक्म मिल जाता है, इनको भी हिजरत का हुक्म मिल गया कि बनी इसराइल को लेके निकल चलो। अब जब ये रातों रात निकले तो सुबह जब हुई, इनको पता चला फिरौन को कि ये तो सारे जा चुके। अब इनकी इमारतें कौन बनाएगा, मैन पावर तो चला गया इनका सारा, इनके काम कौन करेगा? आपके घर मासी एक दिन ना आए तो क्या हाल होता है, आप देखें बर्तनों से सिंक भरा रहता है हमारा। तो आप ये सोचें कि वो तो परेशान हो गए, ये क्या हो गया, फिर गुस्सा, वो तो तक मुतकब्बिर था। तो उसने इर्द गिर्द सब लोगों को जमा किया, उन्होंने कहा मैं तो बनी इसराइल को सबको मारूंगा एक एक को, और ये तमाशा सब देखेंगे, इर्द गिर्द मेरी जितनी सल्तनतें सबको जमा करके लेकर आओ, एक एक औरत बच्चा सबको निकाल कर लेकर आओ। इन हाउलाई लशीर जिमतुन कलीलून, बेशक ये लोग एक छोटा सा गिरोह है, यानी ये मुट्ठी भर लोग हैं इतनी इन्होंने, जबकि वो लाखों थे बनी इसराइल, ये मुट्ठी भर है, इन्होंने इतनी बड़ी मेरे खिलाफ बगावत की। वइन्नहुम लना लगाइजून, और बेशक अलबत्ता हम तो गजबनाक हो गए हैं, और बेशक अलबत्ता हम एहतियात बरतने वाले हैं, ये नहीं हमारे हमारे लिए कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ये तो मुट्ठी भर लोग हैं, हमने तो चुटकियों में मार डालेंगे इन्हें।
فاخرجناہم، تو نکالا ہم نے ان کو۔ اب اللہ رب العزت نے دیکھیے تدبیر ایسی کی کہ ایک ایک نکل کر آ جائے، جو جو فرعون کو ماننے والا ہے، اس کی باتوں کو صحیح سمجھتا ہے، ارد گرد سارے علاقوں سے جمع کر کے لے آئے اللہ۔ فاخرجناہم، تو نکالا ہم نے ان کو باغات سے اور چشموں سے اور خزانوں سے، وہ مقام کریم، اور عزت والی جگہ، 5 اسٹار ہوٹل، بڑے بڑے لانچز جو ہمارے ہوتے ہیں ان کے بھی ہوتے ہوں گے، وہ سب سے نکل کر آ گئے، ریت کے اندر آ رہے ہیں، اونٹوں کے اوپر، گھوڑوں کے اوپر، اپنی موت کی طرف جا رہے ہیں، مٹی میں اپنے خزانے چھوڑ کر۔ کذالک، اسی طرح بھائی، اسی طرح یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اسی طرح بس اللہ نے حالات بنائے، خود آ رہے ہیں موت کی طرف، اپنی ساری سیونگ، سارے بینک اکاؤنٹس کہتے ہیں نا، سب اپنے بینک اکاؤنٹس چھوڑ کے، اپنے خزانے چھوڑ کے خود آ رہے ہیں مرنے کے لیے۔ وَأَوْرَثْنَاهَا بنی اسرائیل، اور وارث بنا دیا ہم نے اس کا بنی اسرائیل کو۔ وہ ساری چیزیں جو تھیں کس کو مل گئی؟ بنی اسرائیل کو۔ فَأَتْبَعُهُم مُشْرِكِينَ، تو انہوں نے پیروی کی ان کی صبح سویرے۔ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ، پھر جب آمنے سامنے ہوئی دونوں جماعتیں، قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ، موسیٰ کے ساتھی کہنے لگے ہم تو پکڑے جانے والے ہیں۔ یعنی پیچھے سے اس کے لشکر آ رہے ہیں، آگے سمندر ہے، بیچ میں بنی اسرائیل، لشکر ہے، مٹی اڑ رہی ہے، کیا خوف ہوگا؟ وہ جو گردنیں کاٹ دیتا اس کا کیا خوف ہوگا؟ تو وہ پیچھے سے وہ آ رہے ہیں، سامنے سمندر، اصحاب موسیٰ تو بالکل پریشان کہ انا لمدرکون، یہ کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ کہتے ہیں قال کلا، ہرگز نہیں، انما یہ ربی سیادین، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، ان قریب میری رہنمائی کرے گا۔ یہ ہے اصل توکل۔ کیسا توکل؟ بغیر اسباب کے، بغیر اسباب، کوئی سبب نہیں ہے۔ کیا کچھ نظر آ رہا تھا حضرت موسیٰ کو؟ کہاں سے مدد آئے گی؟ پیچھے فرعون آ رہا ہے، اس کی لشکر آ رہے ہیں، اس کی ساری قوم آ رہی ہے، آگے سمندر ہے، بیچ میں ہم پھنسے۔ تو وہ کہتے ہیں ایسے موقع پہ ان معیہ ربی سیادین، ہم جب توکل کرتے ہیں نا، ہو جائے گا، ہو جائے گا، کام ہو جائے گا، ہمارے بینکوں میں پیسے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، ہمیں یہ بھی پتا ہوتا ہے ہاں کسی فلاں کو فون کر لوں گا، فلاں کو فون کر لوں گا، تب ہم کہہ رہے ہوتے ہیں ہاں ہو جائے گا کام، انشاءاللہ ہو جائے گا، بس اللہ پہ توکل کرو، توکل کرو۔ یہ دیکھیں اصل توکل کیسا ہے کہ کچھ نہیں ہے، ان معیہ ربی سیادین، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، ربی، میرا رب، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے ہدایت دے گا۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، تو وہی کیا ہم نے موسیٰ کی طرف، کے مار اپنے عصا کو سمندر پر، تو وہ پھٹ پڑا، پھر ہو گیا ہر ٹکڑا بڑے عالیشان پہاڑ کی طرح، یعنی پانی بیچ میں سے چر گیا اور دونوں طرف ایسے دو پہاڑ کی طرح رک گیا۔ وَأَزْلَفْنَا ثُمَّ الْآخِرِينَ، تو اصحاب موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام گزر گئے، اور قریب کر دیا ہم نے اس جگہ دوسروں کو، اور پیچھے فرعون اور آل فرعون ابھی بھی دیکھیں ایمان نہیں لا رہے کہ اس نے سمندر پاڑ دیا، بیچ میں آگے کہ اسی راستے سے ہم بھی چلتے۔ وانجینا موسیٰ ومن معه اجمعین، اور نجات دی ہم نے موسیٰ کو اور جو اس کے ساتھ تھے سب کو، پھر غرق کر دیا ہم نے دوسروں کو، بے شک اس میں البتہ ایک نشانی ہے، اور نہ تھے ان میں سے اکثر مومنین، ان فی ذالک آیہ، بے شک اس میں البتہ ایک نشانی ہے، وما کان اکثر مومنین، اور نہ تھے ان میں سے اکثر ایمان لانے والے، وان ربک لہو العزیز الرحیم، عزیز الرحیم، اور بے شک تیرا رب البتہ زبردست ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ واتلو علیہم نبأ ابراہیم، دوسرا قصہ شروع ہو رہا ہے، اور پڑھ سنائیے ان کو ابراہیم علیہ السلام کی خبر۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، جب اس نے کہا اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کس چیز کی تم عبادت کرتے ہو، یعنی سوالی انداز ہے۔ قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، انہوں نے کہا ہم عبادت کرتے ہیں بتوں کی، اور ہم تو ہمیشہ اس پر جم کر ٹکے رہیں گے، عاکفین یعنی مجاور نہیں ہوتے ہیں، ٹکے رہتے ہیں، ہر وقت وہی رہتے ہیں بارگاہوں میں۔ تو عاکفین مطلب ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، کوئی ہم سے بات نہیں کرنا، ہم پہلے ہی اس نے بتا دیا، یہ طریقہ ہوتا ہے کہ پہلے ہی جو ابھی دعوت سنی نہیں ہے، ریجیکشن کہ فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ، ہم تو ان پہ جمے بیٹھے۔ قال حل، انہوں نے کہا کیا وہ سنتے ہیں تم کو جب تم پکارتے ہیں ان کو، یہ نفع دیتے ہیں تم کو جو تم جب، یہ نقصان دیتے ہیں تم کو؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، جواب انہوں نے دیا کہ ہم نے پایا اپنے آباء اجداد کو اسی طرح کرتے ہیں، یعنی ہمارے پاس کوئی دلیل تو نہیں ہے نفع نقصان تو میں بدھ دے نہ دے، ہم تو اتنا سوچتے ہی نہیں، ہم تو وہاں تک گئے نہیں، ہمارے تو دماغ بند ہے، ہمارے امی ابو نے، ہمارے آباء اجداد ایسے ہی کرتے تھے، ہم بھی انہیں کی عبادت کرتے۔ قال افرأيتم ما كنتم تعبدون، کہا کیا بھلا تم نے دیکھا جن کی ہو تم عبادت کرتے، تم اور تمہارے باپ دادا پہلے، فإنهم عدو لي الا رب العالمین، الا رب العالمین، بے شک یہ سب میرے تو دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے، کیونکہ جن جن کی تم عبادت کرتے ہو میں انہیں اپنا دشمن سمجھ رہا ہوں۔ اس نفرت کیوں ہے، دشمنی کیوں؟ کیونکہ تم شرک کر رہے ہو۔ الذی خلقنی الا رب العالمین، سوائے رب العالمین، الذی ہمیں اس کو اس طرح سے پڑھنا چاہیے ملا کے، سوائے الا رب العالمین الذی خلقنی فهو یهدین۔ اب یہ بھی ایک تعارف دے رہے ہیں اللہ کا، ایک تعارف دیا حضرت موسیٰ نے بڑے لیول پر، ایک آفاقی لیول پر کہ رب السماوات والارض وما بینہما ربکم و رب، تمہارے پچھلوں کا اگلوں کا سب کا رب۔ یہ پرسنل ایک انٹروڈکشن آئے گا، بہت پیارا ہے، حضرت ابراہیم کا خاص تعلق ہے نا اللہ سے، خلیل تھے نا اللہ کے، تو دیکھیے کیسا تعارف دیں گے اللہ کے۔ الذی خلقنی فہو یہدین، اللہ وہ ذات جس نے پیدا کیا مجھ کو،
بس وہ ہدایت دیتا ہے مجھ کو، والذی ہوا یطعمنی، اور وہ رب جو کھلاتا ہے مجھ کو، وہ یسقین پلاتا ہے مجھ کو، وَإِذَا مَرِضْتُ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں، فَهُوَ يَشْفِينِ، وہی شفا دیتا ہے مجھ کو، والذی یمیتنی، اور وہ رب موت دے گا مجھ کو، ثم یحیین، پھر زندہ کرے گا مجھ کو، والذی اطعم ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور وہ رب میں طمع رکھتا ہوں کہ بخش دے گا مجھے، بخش دے گا میرے لیے میری خطائیں یوم الدین، قیامت کے دن۔ تو ایک اللہ کی پہچان ہوتی ہے آفاقی لیول پہ، ہر چیز میں ہمیں اللہ نظر آتا ہے، سورج اللہ اگا رہا ہے، چاند آ رہا ہے، لوگوں کے معاملات ہو رہے ہیں، ایک اللہ کو ہم اپنے اندر ڈھونڈتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے نا اللہ کو اپنے اندر پایا تھا، چیزوں کو دیکھ کے انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ خدا نہیں ہو سکتی، انہوں نے اللہ کو اپنے اندر پایا، وہ اسی حساب سے اس کا اللہ کے بارے میں بتا رہے کہ یہ ہے اللہ۔ بہت پیارا انٹروڈکشن ہے، بے انتہا پیارا انٹروڈکشن ہے یہ اللہ کا۔ دعا کرتے ہیں وہ ربی حبلی حکمہ، ہے میرے رب عطا کر مجھ کو حکم، اور ملا دے مجھ کو نیک لوگوں کے ساتھ، اور بنا دے میرے لیے زبان سچی بات والوں میں۔ یہ دعا ہے ربی حبلی حکمہ، چاہے تو اس کو یاد بھی کر لیں۔ حکم یعنی علم کا فہم دے مجھے، نیک لوگوں کے ساتھ یعنی مرنے کے بعد سجی علیین میں جائے بندہ، نیک روحوں کے ساتھ ملے، جنت میں جنت الفردوس بھی شامل ہو جاتی ہے، وہاں سارے صالحین ہوں گے۔ اور لسان صدقین، یعنی بعد میں میری جو تعریفیں ہوں وہ سچی ہوں، یعنی میں حقیقتاً کچھ اچھے کام کر کے جاؤں کہ کوئی میری تعریف کرے تو وہ سچ و جھوٹ نہ ہو۔ وجعلنی من ورثتی جنتی نعیم، جنت النعیم، اور بنا دے مجھ کو وارثوں میں نعمت بھری جنتوں کے، اور بخش دے میرے باپ کو کیونکہ وہ بھٹکے ہوئے لوگوں میں سے ہے، یہ انہوں نے کہا تھا کہ میں بخشش مانگوں گا تو اس لیے وہ بخشش مانگ رہے ہیں۔ ولا تخزنی یوم یبعثون، نہ رسوا کرنا اس دن جس دن سب اٹھائے جائیں گے۔ اچھا جی، یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن نہ فائدہ دے گا مال اور نہ بیٹے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر جو وہ آئے گا اللہ کے پاس سلامت دل کے ساتھ۔ تو کیا چیز قیامت کے دن فائدہ دیں گے؟ مال بیٹے تو فائدہ نہیں دیں گے، قلب سلیم فائدہ دے گا۔ سلیم اصل میں کہتے ہیں اس شخص کو جس کو سانپ نے ڈس لیا ہوتا ہے، جس کو جب سانپ ڈس لیتا ہے نا تو بندہ بے چین ہو جاتا ہے، تڑپنے لگتا ہے۔ تو ایسا دل جو اللہ کے لیے تڑپتا ہو، وہ دل جب ہم موت کے وقت ہمارا اگر ویسا دل ہے تو پھر انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے کامیابی ہے۔ دوسرا سلیم سلامت سے بھی ہے، سلامت دل ہو، ٹوٹا پھوٹا دل نہ ہو، اس میں کسی کے لیے بہت سارے نفرت کے جذبات ہیں، کوئی اس میں غیبتیں بھی ہے، تکبر موسٹ امپورٹنٹ، تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ تکبر ہے اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز سمجھ رہے ہیں، مرتے وقت دل کی یہ کیفیت ہے کہ ہم تو بہت اچھے ہیں، میں تو فلاں سے بھی اچھی، فلاں سے بھی اچھی، فلاں سے بھی اچھی، ہم زبان سے نہیں بولتے، ہم کہیں بیک گراؤنڈ میں لاشعوری طور پہ یہ چیز بنی ہوئی ہوتی ہے ہمارے اندر۔ تو وہ یہ والا دل ہوگا تو بہت مسئلہ ہو جائے گا، قلب سلیم ہونا چاہیے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، اور قریب قلب سلیم کی دعائیں بھی ہیں، یہ ہمیں شامل کر لینی چاہیے۔ ہم قرآن میں پڑھ رہے ہیں نا، یہ جو ہم دورہ قرآن کس لیے کر رہے ہیں؟ ہم ٹک تو نہیں لگانا ہم نے کہ ہم نے رمضان میں دورہ قرآن کیا تھا، تو ہم نے اس میں سے چیزیں اخذ کرنی ہے نا۔ تو یا کنستین میں بھی دعا ہے قلب سلیم کی، ویسے ہی نیٹ پہ ڈالیں آج کل، تو آپ کو بھی میں نے بتایا اس نے ہمارے لیے سہل کر دی یہ چیزیں، قلب سلیم کی دعا ڈھونڈیں، اور ہمیں پڑھنا چاہیے، کوشش بھی کرنی چاہیے۔ وہ ازلفت الجنہ، اور قریب لے آئے گی جنت تقوی والوں کے لیے، اور کھول دی جائے گی جہنم گمراہوں کے لیے، اور کہا جائے گا ان کو کہاں ہے وہ جن کی تم عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا؟ کیا وہ مدد کرتے ہیں تمہاری یا اپنی مدد کر رہے ہیں؟ یعنی اپنے آپ کو بھی عذاب سے نہیں ہٹا سکتے، وہ تمہاری کیا مدد کریں گے؟ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، تو وہ اندھے منہ گرائے جائیں گے اس میں، اور وہ اور بہکے ہوئے لوگ۔ کب کبو میں میننگ ہوتی کسی چیز کو الٹا کر کے اوپر سے نیچے گرانا، اوندے منہ گرانا، یعنی ٹانگیں پکڑ کے کسی کو چھوڑ دینا۔ وہ جنود ابلیس واجمعون، اور لشکر ابلیس کے سارے وہ کہیں گے جب وہ اس میں جھگڑ رہے ہوں گے، یختصمون، جھگڑا، یہ جھگڑا کرنا نا، دیکھیں، قالو سلاما، سلام، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ تین صفت ہیں جنتیوں کی نا، سلام صفت کیا ہے جنتیوں کی، اور بما صبروا، صبر، اس طرح جہنمیوں کی بھی صفت ہے، وہ کیا ہے؟ یختصمون، جھگڑالو ہوں گے۔ دنیا میں جو بہت جھگڑے کرتے ہیں نا، چپ نہیں ہو جاتے، حق پہ ہو تب بھی چپ ہو جائے، جھگڑے میں حق پہ تب بھی چپ ہو جائے بندہ، تو یہ جو جھگڑے پہ جھگڑا ہوتا ہے یہ جہنمیوں کی صفت ہے۔ تاللہ، قسم اللہ کی، بے شک تھے ہم البتہ کھلی گمراہی میں، یعنی اس وقت مان جائیں گے۔ اس نسویکم برب العالمین، جب ہم برابر کر رہے تھے تم کو اپنے رب کے ساتھ، یعنی عابد معبود آپس میں جھگڑ رہے، ایک نسلیں دوسری نسلوں سے جھگڑ رہی ہیں، آباء و اجداد جو ہیں اپنی اولادوں سے، اولاد آباء و اجداد سے جھگڑ رہی ہیں، سب کے جھگڑے چل رہے ہیں، ایک دوسرے پہ الزام ڈال رہے ہیں، کوئی قبول کر رہا ہے، کوئی اپنے گناہ کا اعتراف کر رہا ہے، سب چل رہا ہے، لیکن یہ کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ وما دلنا الا المجرمون، اور نہیں گمراہ کیا ہم کو مگر مجرموں نے، یعنی کون بہکاتا ہے؟ مجرم کون ہے؟ شیطان، آباء و اجداد اور دوست، یہ تین چیزیں ہم پڑھ کر آئے پیچھے۔ فما لنا من شافعین، تو نہیں ہمارے لیے سفارشیوں میں سے کوئی، اور نہ ہی کوئی دوست، بس اگر بے شک ہمارے لیے ایک بار پلٹنا ہوتا تو ہم ہو جائیں گے
ایمان لانے والوں میں سے۔ ان فی ذالک لآیہ، یقینا اس میں البتہ ایک نشانی ہے، اور نہیں ہے اکثر ان میں سے ایمان لانے والے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تیرا رب البتہ وہ زبردست ہے، اطاعت زبردست ہے، رحمت فرمانے والا ہے۔ یہ جہنمی کی بات ختم ہوئی، دوسرا قصہ شروع ہوتا ہے۔ کذبت قوم نوح المرسلین، اور جھٹلایا قوم نوح نے رسولوں کو، جب کہا ان کو ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے، الا تتقون، کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے ایک رسول ہوں امانت دار، بس ڈرو اللہ سے اور اطاعت کرو میری۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور نہیں میں سوال کرتا تم سے اس پر کسی اجر کا، اور نہیں میرا اجر مگر رب العالمین کے ذمے۔ فاتقوا اللہ واتقون، پس ڈرو اللہ سے اور اطاعت کرو میری۔ قالوا ونؤمن لك واتبعك الارذلون، انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے تجھ پر جبکہ پیروی کی تو تیری گھٹیا لوگوں نے، یعنی معاشرے کے، ہماری سوسائٹی کے جو ذرا کمزور لوگ ہیں، جو کمزور ترین لوگ ہیں، وہ تمہاری گیدرنگ میں بیٹھتے ہیں، تم ہمیں اس گیدرنگ کا حصہ بنانا چاہتے ہو۔ قال وما علمی بما كانوا يعملون، انہوں نے کہا کہ میرا علم ان کے بارے میں کوئی نہیں جو وہ کرتے ہیں، یعنی وہ فائنینشلی کتنے اسٹیبل ہیں نہیں ہے، میرا اس سے کوئی کام نہیں ہے، میں نبی ہوں، میں کسی کے یہ حالات دیکھنے نہیں آیا، میں اللہ کا پیغام رکھوں گا، سامنے رکھوں گا، جو چاہے ایمان لے آئے، جو ایمان لے آئے گا میری نظر میں قدر و قیمت والا ہے، اللہ کی نظر میں قدر و قیمت والا ہے۔ ان حسابهم الا علی ربی لو تشعرون، نہیں ہے حساب ان کا مگر میرے رب کے ذمے، کاش تم شعور سے کام لو۔ وما انا بطارد المؤمنین، اور نہیں ہوں میں دھتکارنے والا، ان انا الا نذیر مبین، نہیں میں مگر ڈرانے والا کھلم کھلا۔ قالو، انہوں نے کہا یعنی قوم نے کہا، البتہ اگر نہیں تو باز آیا اے نو، البتہ تو ضرور ہوگا سنسار کیے ہو میں سے۔ قال ربی ان قومی کذبون، 950 سال پیغام پہنچانے کے بعد دعا کر رہے ہیں وہ، کہا ہے میرے رب بے شک میری قوم نے جھٹلایا مجھ کو، پس فیصلہ کر دے میرے درمیان اور ان کے درمیان فیصلہ کرنا، اور نجات دے مجھ کو اور جو میرے ساتھ ہیں ایمان لانے والوں میں سے۔ فن جینا ہو، تو نجات دی ہم نے اس کو اور اس کے ساتھ جو تھے کشتی میں جو بھری ہوئی تھی، ثم اغرقنا، پھر غرق کر دیا ہم نے اس کے بعد باقی رہنے والوں کو۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں البتہ ایک نشانی ہے، اور نہیں ہے ہم، وما کان اکثرهم، اور نہیں ہے ان میں سے اکثر مومنین ایمان لانے والے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تیرا رب البتہ وہی زبردست ہے اور رحمت فرمانے والا ہے۔ کذبت عاد المرسلین، جھٹلایا عاد نے رسولوں کو، اور جب کہا تھا ان سے ان کے بھائی ہود نے، کیا نہیں تم ڈرتے، انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے ایک رسول ہوں امانت دار، بس ڈرو اللہ سے اور اطاعت کرو میری، اور نہیں میں سوال کرتا تم سے اس پر کسی اجر کا، نہیں میرا اجر مگر رب العالمین کے ذمے۔ اتبنون بکل ریع آیہ، کیا تم بناتے ہو ہر اونچی جگہ پر ایک نشانی، تعبثون، تم بیکار کام کرتے ہو، یعنی یہ آپ کو پتہ ہی ہوا قوم عاد جو تھی، عمود عاد، مطلب یہ پلرز جو ہیں، پلرز والی عمارتیں بناتے تھے، بڑی بلند عمارتیں بناتے تھے، اور وہ ہوتے نا مونومنٹس جنہیں کہتے ہیں، جن کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، بس پہچان کے لیے، اس کے لیے کہ یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہماری دکھاوے کے لیے جسے کہتے ہیں، اس طرح کی آیا وہ بناتے تھے، ریاکاری کے لیے بلا ضرورت بناتے تھے۔ تو گھروں میں بھی ہم جب بناتے ہیں نا تو بہت ساری چیزیں بحیثیت ریاکاری ایڈ کرتے ہیں، ہم اپنے جب گھر بنواتے ہیں، ایک تو خوبصورتی ہوتی ہے نا، پائیداری ہوتی ہے، فنیشنگ کام ہوتا ہے، اور ایک آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ کبھی یہ بھی جذبہ غالب آتا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو ہمارا گھر الگ ہی نظر آئے، ہمارے گھر کی شان نہ الگ ہی ہونی چاہیے، الگ ہی نظر آنا چاہیے ہمارا گھر، اس میں کہیں تکبر ہوتا ہے، کہیں ریاکاری ہوتی ہے، تو کنسٹرکشن ورک میں ریاکاری سے منع کیا جا رہا ہے۔ یہاں تو بحثیت قوم بات ہو رہی ہے لیکن میں نے انڈیویجل لیول پہ اس کو رکھا ہے آپ کے سامنے۔ وَتَتَّخِذُونَ مَنَاسِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، تم بناتے ہو محلات شاید کہ تم ہمیشہ رہو گے، مطلب اتنی جان مار رہے ہو، اتنا پیسہ لگا رہے ہو کہ ہمیشہ رہو گے، چیزوں میں بیلنس ہے، اصل جان مارنا آخرت کے لیے ہونا چاہیے۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب تم پکڑتے ہو سختی سے تو تم سرکش ہوتے ہو، سرکشی سے پکڑتے ہو۔ دیکھیے جب یہ کب ہوتا ہے، یہ بات کیوں منع کی گئی، یہ مجھے مشکل لگتی تھی آیات سمجھنا، کہ وہ بلڈنگز تو بنا رہے ہیں، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ جب انسان بہت زیادہ اس طرح سے ترقی کرتا ہے نا تو وہ اپنے آپ کو بہت اونچی چیز سمجھنے لگتا ہے، پھر اس کو دوسرے انسان کیڑے مکوڑے لگتے ہیں۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب تم پکڑتے ہو سختی سے پکڑتے ہو تم سرکش ہو کر، یعنی کسی نے چھوٹا سا بھی کام کر دیا، کسی غریب سے کوئی چھوٹی غلطی بھی ہو گئی، کیونکہ تم اتنی بڑی چیز سمجھتے اپنے آپ کو کہ جب تم اس کو سزا دیتے ہو تو اس قدر سخت سزا دیتے ہو، یہ کس چیز کی نشانی ہے؟ یعنی بہت بندہ تکبر میں آ جاتا ہے، اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، پس ڈرو اللہ سے اور اطاعت کرو میری، اور ڈرو اس ذات سے جس نے مدد دی تم کو، ساتھ اس کے جو تم جانتے ہو، یعنی طرح طرح کی نعمتیں دی تھی نا، مدد اللہ نے دی ہوئی، ریسورسز دیے ہوئے تو ترقی کر رہے تھے نا۔ امدکم بِانعام و بنین، اس نے مدد دی تم کو مویشیوں کے ساتھ اور بیٹوں کے ساتھ۔
اور बागों से और चश्मों से, बेशक मैं डरता हूँ तुम पर बड़े दिन के अजाब से। कालू, उन्होंने कहा, सवाउन अलैना अवअस्ता अम लम तकुम मिनल वाइज़िन, हम पर बराबर है चाहे तुम हमें नसीहत करो या ना करो। ये दिल सख्त हो जाए, नसीहत काम नहीं करती। दूसरी बात ये कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम जितना बोलते रहो, हमने तुम्हारी बात नहीं सुननी, हमने नहीं समझना। इन हादा इल्ला खुलुकुल अव्वलीन, नहीं ये मगर आदत पहलों की। ये तुम तो दोनों तफसीर करती है, तुम तो निहायत ही बैकवर्ड हो, हम इमारतें ही तो बना रहे, इसमें क्या मसला है? तुम तो बहुत ही बैकवर्ड हो। दूसरा, इस तरह से देख सकते हैं कि वाजो नसीहत करना तो ये तो हर कोई करता रहता है, पुराने जमाने से ही तो चला आ रहा है, ये तो पुराने लोगों का तरीका, हम तो मॉडर्न लोग हैं। ये जो कौम है ना, ये बिल्कुल आज की कौम पे फिट होती है। कोई नसीहत की बात करो, अल्लाह की तरफ बुलाए, कह सकते हैं बैकवर्ड समझते हैं। देखिए आज के दौर में कुरान पर अमल करना, मजहब पर अमल करना लोगों के लिए एक फजूल चीज हो चुका है, उसको अहमियत नहीं देते। वजह क्या है? वो यही है जो इनके इस कौम के किस्से में हमें नजर आ रही है, कि उन्हें वो अहम ही नहीं लगता। वही दुनिया की तरक्की, साइंस की तरक्की, ये सारी चीजें। पहले लोग परहेज किया करते थे, गला खराब होता है, चावल नहीं खा रहे, ठंडा नहीं खा रहे, अब एंटीबायोटिक खाते हैं, चावल भी खाते हैं, ठंडा भी खाते हैं, खट्टा भी खा लेते हैं, उनको पता है अब उसकी अहमियत नहीं है, परहेज की अहमियत नहीं रही, जबकि असल क्या है? परहेज ही तो असल इलाज है। तो बंदा क्या करता है, असल से हटने लगता है जब इस तरह के मामलात होते हैं। तो कह रहे हैं ये तो बैकवर्ड बातें। वमा नहनु बिमुअद्दिबीन, नहीं हम अजाब देने वाले, हमें कुछ नहीं होने वाला। फकत दबू, तो उन्होंने झुटलाया उसको, फहलकनाहum, तो हमने हलाक कर दिया उनको। इतनी बड़ी कंस्ट्रक्शंस, आबादियां, हिज्जतें, नबी की तालीम, सब कुछ चल रहा है, अल्लाह का फैसला क्या है? फहलकनाहुम, हमने हलाक कर दिया उनको, खत्म कहानी। इन नफी दालिक लाया, यकीनन इसमें अलबत्ता एक निशानी है, और नहीं है इनमें से अक्सर ईमान लाने वाले। वन्ना रब्बका लहुवल अजीजुर रहीम, बेशक तेरा रब अलबत्ता जबरदस्त रहम फरमाने वाला है। कज़्ज़ब समूद लिल मुरसलीन, और झुटलाया समूद ने रसूलों को। इज़ क़ाल लहुम अख़ूहुम सालेह, जब कहा इनसे इनके भाई सालेह अलैहिस्सलाम ने, क्या नहीं तुम डरते, बेशक मैं तुम्हारे लिए रसूल हूँ, अमानतदार। बस डरो अल्लाह से और अतात करो मेरी, और नहीं मैं सवाल करता तुमसे इस पर किसी अजर का, नहीं मेरा अजर मगर रब्बुल आलमीन के जिम्मे जिम्मे। अतुतरकूना फीमा हाहुना आमिनीन, क्या तुम छोड़ दिए जाओगे इसमें जो यहाँ है अमन से रहने वाले? ये पीछे हम कौमें सारी पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं इनकी डिटेल नहीं बता रही। ये समूद आपको पता होगा, इन्होंने पहाड़ों में घर तराशे थे, महलात भी बनाते थे। फी जन्नाती वयून, बागों में और चश्मों में और खेतों में, और खजूर के खोशे इनके टूटे पड़े हैं, यानी बिल्कुल पका हुआ फल तैयार है। अल्लाह ने कैसी तुम्हें सिस्टम दिया है, तुम फसलें लगा रहे हो, तुम खेत हैं तुम्हारे, पक पक के फल उतर रहा है। वतन ही तू ना मिलल जिबाल, और तुम तराशते हो पहाड़ों को, नहीं बहुत ज्यादा बेहतरीन इंजीनियर्स थे ये। बनाते हो पहाड़ों में से घरों को, बातकल्लुफ, यानी फारिहीन, फारिहीन में बातकल्लुफ मतलब इतराते हुए, अपनी कंस्ट्रक्शंस पे इतराते हो तुम। फत्तकुल्लाह वतीऊन, पस डरो अल्लाह से, व अतीऊन, और अतात करो मेरी। इतराने से मुराद, देखिए फारिहीन का लफ्ज जब आता है ना, इससे मुराद ये होता है कि एक खुश होना तो होता ही है, एक इसमें ये पहलू भी है ना, देखिए कि अल्लाह को ना समझना, जैसे हम सूरह कहफ में पढ़कर आए, वो बाग के लिए अपने आप को सब कुछ समझता था कि मेरी ही मेहनत। तो फारिहीन में, तराने में, फखर करने में ये भी आता है। वला तुती, और ना तुम इताअत करो हुक्म की, बेलगाम लोगों की, यानी लोकल लोग हैं जो, तो वो मुसरिफीन, जो जो अपर क्लास तबका है, वो तो बिगड़ा हुआ है, तो लोगों को कहा जा रहा है तुम उनकी इताअत मत करो। अल्लज़ीना युफ़सिदूना फ़िल अर्द, वो लोग जो फसाद करते हैं जमीन में और नहीं वो इस्लाह करते हैं। उन्होंने कहा बेशक तू सहरज़दा लोगों में से है। क़ालू इन्नमा अंतल मुसहहरीन मा अंत इल्ला बशरुम मिस्लुना, नहीं हो तुम मगर हमारी तरह के एक इंसान। फाती भी आयतिन इन कुंता मिनस सादिकीन, तो एक निशानी ले आओ अगर तुम सच्चों में से। नहीं, ऊँटनी दिखाओ, मैं ऊँटनी की मांगी थी इन्होंने। क़ाल हाज़िही नाक़तुल लहा शिरबुम व लकुम शिरबुम यौमिन मालूम, कहा ये एक ऊँटनी है, इसके लिए पीना है और तुम्हारे लिए पीना है एक मालूम दिन तक। वो बड़ी ऊँटनी थी तो ज्यादा सारा पानी पी जाती थी, तो एक एक दिन फिक्स हो गया था कि एक दिन तुम्हारे सारे मवेशी पियेंगे, एक दिन ये ऊँटनी और इसके जानवर पियेंगे। और कुछ और भी तफसीर हो सकती है इसकी, वल्लाहु आलम। वला तमस्सूहा, और ना तुम छूना इसको बुरी नीयत से, वरना पकड़ लेगा तुमको अजाब बड़े दिन का। फअक़रूहा, तो उन्होंने इस कोचे काट डाली इसकी। फासबहू नादिमीन, तो वो हो गए नादिम होने वाले, यानी ऊँटनी को हलाक कर दिया उन्होंने। फअख़ज़हुमुल अज़ाब, फिर पकड़ लिया उनको अजाब ने। इन्न फ़ी ज़ालिका लआया, बेशक इसमें अलबत्ता एक निशानी, और नहीं है इनमें से अक्सर ईमान लाने वाले। व इन्न रब्बका लहुवल अज़ीज़ुर रहीम, और बेशक तेरा रब अलबत्ता वो जबरदस्त रहम फरमाने वाला है। कज़्ज़बत कौम लूत निल मुरसलीन, और झुटलाया कौम लूत ने रसूलों को, जब कहा इनको इनके भाई लूत ने, क्या तुम तकवा इख्तियार नहीं करते, मैं तुम्हारे लिए रसूल हूँ, अमानतदार। पस डरो अल्लाह से और अतात करो मेरी, और नहीं मैं सवाल करता तुमसे इस पर किसी अजर का, नहीं मेरा अजर मगर ऊपर है रब्बुल आलमीन के। क्या तुम आते हो मर्दों के पास जहान वालों में से, यानी तुम भी औरतों को छोड़ के मर्दों के पास आते हो। वतज़रून मा खलक़ लकुम रब्बुकुम मिन अज़वाजिकुम, और तुम छोड़ देते हो जो पैदा किया तुम्हारे लिए तुम्हारे रब ने तुम्हारी बीवियों में से। बल अंतुम कौमुन आदून, बल्कि तुम कौम हो हद से गुजरने वाली। क़ालू लम तंतही या लूत,
انہوں نے کہا البتہ تو باز نہیں آیا لوط، لتکونن من المخرجین، البتہ تو نکالے جانے والے میں سے، یعنی ہم تجھے نکال دیں گے یہاں سے، بستی سے نکال دیں گے اگر تو باز نہ آیا۔ ایک منٹ دیجیے گا۔ قال انی لعملکم من القالین، اس نے کہا بے شک واسطے تمہارے عمل سے میں کڑنے والا ہوں، یعنی جو تم کام کرتے ہو مرد مرد کے ساتھ جو تعلق قائم کرتے ہو، میں اس سے بہت کڑتا ہوں۔ ہم برائی کو درگزر کر دیتے ہیں، نبیوں نے برائیوں کو درگزر نہیں کیا، ہم ایسی چیزوں کو دیکھتے ہیں آج کل، ہم LGBT چل رہا ہے، ہم میں سے کچھ مسلمانوں کا یہ خیال ہے کہ بھائی کرنے دو، وہ ان کی زندگی ہے، وہ جو کرنا چاہتے ہیں کریں، ہمیں کیا۔ لیکن ایک مومن کیا کرتا ہے، وہ کم سے کم، ہم جیسے لوگ کم سے کم ایمان کی نچلے درجے پہ تو آئیں، غلط کو غلط تو کہیں، ہم تو وہ بھی نہیں کہتے۔ تو یہاں نبی تو کوشش بھی کر رہے ہیں، وہ تو خیر ان کی تو بات ہی کیا۔ رب نجنی واہلی مما یعملون، انہوں نے کہا دعا کی ہے میرے رب نجات دے مجھ کو اور میرے گھر والوں کو اس سے جو وہ عمل کر رہے ہیں، تو نجات دی ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو، سب کے سب کو، الا عجوزا فی الغابرین، مگر ایک بڑھیا کو جو پیچھے رہ جانے والی میں سے تھی، وہ ان کی بیوی تھی نا، اپنی قوم کو جسٹیفائی کرتی تھی وہ۔ ثم دمرنا الاخرین، پھر تباہ کر دیا ہم نے دوسروں کو، اور برسائی ہم نے ان پر ایک بارش، تو بہت ہی بری بارش تھی ڈرائے جانے والوں کی، یہ وہی ہے جو پکے ہوئے پتھر گرے آسمان سے۔ ان فی ذلک لآیا، یقیناً اس میں البتہ ایک نشانی، اور نہ تھے اکثر ان میں سے ایمان نہ آنے والے، اور بے شک تیرا رب البتہ زبردست رحم فرمانے والا ہے۔ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، بے شک کذبت جھٹلایا ایکا والوں نے رسولوں کو، جب کہا ان کو شعیب نے کیا نہیں تم ڈرتے۔ ایکا کہتے ہیں گھنے درختوں کو بھی کہتے ہیں، ایکا اس خاص درخت کا نام بھی کہا جاتا ہے کہ جس کی یہ جو اصحاب شجر تھے نا، قوم شعیب کی جو قوم شعیب تھے، یہ کسی درخت بھی تھا، اس کو بھی پوجا کرتے تھے، تو اس کی مختلف تفاسیر موجود ہے، اس حوالے سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بھی شرک کر رہے ہیں، اور ناپ تول وغیرہ میں کمی کرتے تھے، دونوں ہی برائیاں تھیں۔ انی لکم رسول امین، حضرت شعیب کہتے ہیں کہ بے شک میں تمہارے لیے رسول ہوں امانت دار، پس ڈرو اللہ سے اور اطاعت کرو میری، اور نہیں میں سوال کرتا تم سے اس پر کسی اجر کا، نہیں میرا اجر مگر رب العالمین کے ذمے۔ اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، پورا کرو ناپ کو اور نہ تم ہو جاؤ خسارہ دینے والوں میں، یعنی کم کر کے نہ دو، ناپ پورا کر کے دو، جتنے پیسے لیتے ہو اتنا دو۔ وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور تولو صحیح ترازو سے، ناپ میں بھی کمی نہ کرو، تول میں بھی کمی نہ کرو، اس پہ دونوں چیزیں الگ الگ مینشن ہو رہی ہیں۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور نہ تم کم کر کے دو لوگوں کو ان کی چیزیں، اور نہ تم فساد کرو زمین میں مفسد بن کر۔ واتقوا الذی خلقکم والجبلۃ الاولین، جبلۃ الاولین، اور ڈرو اللہ سے، ڈرو ذات سے جس نے پیدا کیا تم کو، اور نسل تمہاری سے پہلے کی نسلوں کو۔ جبلہ کہتے ہیں جبل، جبل سے نا پہاڑ ہوتا ہے نا، پہلے اتنے بڑے بڑے گروہوں کو جس نے پیدا کیا۔ قالوا انما انت من المسحرین، ان کا بھی وہی جواب، انہوں نے کہا بے شک تو سحر زدہ لوگوں میں سے، اور نہیں تو مگر ایک انسان ہم جیسا، اور نہیں ہم گمان کرتے تجھ کو مگر الکاذبین، جھوٹوں میں سے۔ فاسقط علینا کسفا، تو گرا دو ہم پر ایک ٹکڑا آسمان میں سے اگر تم سچے ہو۔ قال ربی اعلم بما تعملون، حضرت شعیب نے کہا کہ میرا رب زیادہ جانتا ہے ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو، یعنی ناپ تول میں کمیاں کر رہے ہو، اللہ جانتا ہے۔ فکذبوہ، تو انہوں نے جھٹلایا اس کو، فاخذہم العذاب، تو پکڑ لیا ان کو عذاب نے چھتری والے دن۔ چھتری والے دن کیونکہ 3 4 دن بڑی گرمی رہی تھی، پھر بڑے پیارے بادل آئے تھے، تو سارے بادلوں کے نیچے جمع ہو گئے، تو چھتری والا دن اس لیے کہا جا رہا ہے، اور انہی بادلوں نے آگ برسا دی۔ انہ کان عذاب یوم عظیم، بے شک تھا وہ بڑے دن کا عذاب۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں البتہ ایک نشانی ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اور نہ تھے ان میں سے اکثر ایمان لانے والے۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور بے شک تیرا رب البتہ زبردست رحم فرمانے والا ہے۔ وانہ لتنزیل، اور بے شک قرآن البتہ نازل کردہ ہے رب العالمین کی طرف سے، نزل به الروح الامین، اس کو اتارا روح الامین کے ذریعے۔ کفار مکہ یہ کہتے تھے نا کہ رات کو اس کا شیطان آتا ہے اس کے پاس، اور وہ اس کو کچھ پڑھ کر سنا جاتا ہے، اور صبح ہمیں سنا دیتا ہے۔ تو اس کے حوالے سے آیت آ رہی ہے کہ قرآن تو جو لے کر نازل ہوتے ہیں وہ تو روح الامین ہے، وہ تو فرشتوں کے سردار ہیں۔ اللہ قلبی کا، اتارتے ہیں اس کو تیرے دل پر تاکہ تو ہو جائے ڈرانے والوں میں سے، بلسان عربی، ساتھ ایسی زبان کے جو عربی ہے، جو واضح ہے، اور بے شک وہ البتہ صحیفوں میں، یعنی قرآن کے بارے میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں زبور الاولین میں بھی تذکرے ہیں، پچھلے صحیفوں پچھلی کتابوں میں بھی ہے۔ کفار مکہ کو چاہیے جا کے اہل کتاب سے پوچھے۔ اولم یکن لہم آیہ، کیا بھلا نہیں ہے ان کے لیے کوئی نشانی کہ جانتے ہیں اس کو، یعنی قرآن کو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، علماء بنی اسرائیل کے علماء۔ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اگر ہم نازل کرتے اس قرآن کو اجمیوں میں سے کسی پر، بعض اجمیوں میں سے، فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ، اور پھر وہ پڑھتا ہے اس کو، یعنی غیر عرب شخص آ کر اہل مکہ پہ پڑھتا، مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، یہ تب تو ایمان نہ لاتے۔
یعنی ان کے لیے ہر چیز ایزی کر دی، ان کے درمیان نبی بھیج دیا، قرآن ان کی زبان میں آ گیا، کیونکہ اپنے آپ کو بڑا اہل زبان. اجمی کسے کہتے ہیں؟ اجمی گونگے کو کہتے ہیں. یہ کہتے تھے کہ ہم ہی تو ہیں جو بولتے ہیں اصل میں. ہاں، جس کو عربی نہیں آتی وہ تو گونگا ہے، وہ تو اجمی ہے. اور یہ تکبر آج بھی کچھ جو ہے نا، کچھ لوگوں میں آج بھی باقی ہے. لیکن نبی آتا ہی اس قوم میں جو حد سے زیادہ بگڑ جاتی ہے. یہ جو فرق ہے، یہ جو غلامی والا کلچر ہے، یہ آج بھی کسی حد تک باقی ہے اس قوم کے اندر. اگر آپ محسوس کریں، اچھائیاں بھی ہیں، لیکن جیسا ایک ریپرزینٹیٹو ہونا چاہیے نا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قوم میں اترے، تو وہ رویہ جو ہونا چاہیے، جو اخلاق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی، وہ مسنگ ہے. سالوں ان کے ملکوں میں رہ لے، مکس اپ نہیں ہوتے. ان کے اپنے باؤنڈریز ہیں، بیریئرز ہیں ان کے. اور یہ فرق محسوس ہوتا ہے کہ یہ فرق ابھی بھی قائم ہے، عربی اور اجمی والا. تو وہ کہتے تھے یہ تو اجمی ہے، تو گونگے، ان کو تو بولنا ہی نہیں آتا. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم کسی اور پہ قرآن اتار، کسی اجمی پہ قرآن اتارتے اور پھر ان کے پاس بھیجتے اور وہ ان پہ پڑھتا دوسری زبان میں، تو یہ کانوں بھی تو ایمان لانے والے نہ تھے. کذالک سلکناہ فی قلوب المجرمین، اسی طرح گزارا ہم نے اس کو دلوں میں مجرموں کے. یعنی دونوں مرادیں، سلکناہ میں قرآن بھی ہے یا تکذیب قرآن بھی ہے. یعنی تکذیب قرآن، جو مجرم ہوتے ہیں نا، وہ تکذیب قرآن کرتے ہی ہیں، اللہ نے ان کے دلوں میں گزار ہی دیا. جسے پیچھے ہم نے دیکھا تھا کہ انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے کہ ہم تو اس پہ ٹک کے بیٹھنے والے ہیں. تو جب بندہ پہلے ہی سے ڈیسیجن لے لیتا ہے تو پھر اللہ وہ چیز دلوں میں گزار دیتا ہے. لا یؤمنون بھی حتی یروا العذاب، نہیں وہ ایمان لائیں گے اس کے ساتھ یہاں تک کہ وہ دیکھ لیں عذاب دردناک. فیاتیہم بغتہ، تو آ جائے گا وہ ان کے پاس اچانک اور وہ شعور نہ رکھتے ہوں گے. فیقولوا، پھر وہ کہیں گے کیا ہم مہلت دیے جانے والے ہیں. افبعذابنا یستعجلون، کیا پھر ہمارے عذاب کے ساتھ وہ جلدی مچا رہے ہیں. یعنی جب عذاب آئے گا تو مہلت مانگیں گے، اور ابھی وہ عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں. افرائیت ان متعناہم سنین، کیا بھلا دیکھا تم نے اگر فائدہ دے ہم ان کو کئی سال. ثم، پھر جاءہم ما کانوا یوعدون، آ جائے ان کے پاس جو وہ مانگتے نہیں، عذاب یا دھمکی جو بھی. ما اغنی عنہم ما کانوا یمتعون، تو کام نہ آئے گا ان کو جو وہ فائدہ اٹھاتے تھے. یعنی ان کی موت کو ایکسٹینڈ کر بھی دیا جائے، 10 سال 20 سال اور عمر بڑھا دی جائے، تو یہ عذاب مانگ رہے ہیں، ایک دن فیس تو کرنا ہی ہے انہوں نے. وما اہلکنا من قریۃ الا لها منذرون، اور نہیں ہلاک کیا ہم نے کسی بستی کو مگر اس کے لیے ڈرانے والے تھے نصیحت کے طور پر. اور نہ تھے ہم ظالم، اور نہیں اترتے ساتھ اس کے، یعنی قرآن لے کے کوئی شیطان نہیں اترتا، اور نہیں اترتے ساتھ اس کے شیطان. وما ينبغي لهم، اور جائز بھی نہیں ہے ان کے لیے. وما يستطيعون، اور وہ استطاعت ہی نہیں رکھتے. قرآن کے اندر شیطان دخل اندازی کر ہی نہیں سکتا، وہ اس کی ایکسس میں ہی نہیں ہے. وما ينبغي، اس کی ایکسس میں نہیں ہے کہ جو وہی آ رہی ہو تو قرآن دخل اندازی کر دے. ہوتا یہ تھا کہ کاہن اور نجومی، یہ کلچر بھی بڑا تھا عرب میں. تو جو جن ہوتے ہیں وہ آسمانوں تک رسائی ہے نا ان کی، جس مٹیریل کے بنے ہوئے، تو وہ کچھ فرشتوں کی سن گن لے لیا کرتے تھے، اور وہ آ کے کاہن کے کان میں ڈال دی. کاہن سچ جھوٹ کر کے اس کو ملا کے بتا دیا کرتا تھا. کوئی بات ایک سچی ہو گئی، اچھا بھائی یہ تو پھر بہت اچھی زبردست، یہ تو سچا ہے، بزنس چل رہا ہے، پیسے کما رہے ہیں. تو انہوں نے قرآن کو بھی یہی سمجھ لیا اور قرآن کے بارے میں یہی باتیں کہنے لگے. تو اللہ فرماتے ہیں شیطان اس طرح قرآن کے معاملے میں اس کو ایکسس ہی نہیں ہے کہ وہ دخل اندازی کر سکے، استطاعت ہی نہیں رکھتے وہ اس کی. انہم عن السمع لمعزولون، وہ تو قرآن سننے سے معزول کر دیے گئے، وہ سن ہی نہیں سکتے. سورہ جن آئے گی نا، اس میں تفسیر بہت اچھی آ جائے گی اس کی. فلا تدع مع اللہ الہا آخر، پس نہ تم پکارو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ، ورنہ تم ہو جاؤ گے عذاب دیے جانے والوں میں سے. وانذر، اور ڈرائیے اپنے خاندان کو جو قریبی ہیں، یعنی بنو ہاشم کہہ لے یا بنو عبد المطلب کہہ لے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے. اور ہمیں بھی پھر یہی حکم ہے کہ جو نیکی کا کام ہے اپنے گھر والوں سے شروع کرے. وخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، اور جھکا دو اپنا بازو واسطے اس کے لیے جو پیروی کرے تیری مومنوں میں سے. یعنی دعویٰ کا کام گھر والوں کے پاس سے شروع کرے، اور جو ایمان لیتا جائے، لاتا جائے، اس کے لیے بندہ کیا ہو جائے، نرمی اختیار کرتا جائے. فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اور تیسری چیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ پھر اگر وہ نافرمانی کرے تو کہہ دیجئے کہ میں بری ذمہ ہوں اس سے جو تم عمل کرتے ہو. یعنی جو ایمان لاتا جا رہا ہے وہ آپ اس کو اپنے قریب کرتے جائیں، جو کوشش کے بعد بھی ایمان نہیں لا رہا اس سے بری ذمہ ہو جائے، اس کا عمل اس کے لیے. اور اپنے پاس والوں کو اہمیت دیں کہ ان کو پہلے بلائیں. وتوکل علی العزیز الرحیم، اور توکل کیجئے اوپر زبردست رحم فرمانے والے کے، اور وہ ذات جو دیکھتی ہے تم کو حین تقوم، جس وقت تم کھڑے ہوتے ہو، اور نقل و حرکت تمہاری سجدہ کرنے والوں میں سے. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت اللہ رب العزت دیکھ رہے ہیں، جب وہ کھڑے ہو رہے ہیں، کھڑے ہونے سے بعد نماز بھی اور جو دوسرے معاملات کے لیے سجدوں کے وقت بھی ہمیں بھی اللہ رب العزت ہر وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں. کیسی فیلنگ ہے نا، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر وقت دیکھ رہے ہیں، کتنی پیاری فیلنگ ہے. ابھی بھی دیکھ رہے ہیں ہمیں، مجھے بھی دیکھ رہے ہیں، آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں. انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے.
हल नब्बियुकुम अला मन तनज़्ज़लु शयातीन। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं, ये तुम कुरान के साथ शैतान को जोड़ते हो, अब मैं बताता हूँ तुम्हें। क्या मैं बताऊं तुमको ऊपर किसके उतरते हैं शैतान? तनज़्ज़लु अला कुल्ली शफ़ाकिन नसीम, उतरते हैं ऊपर हर बहुत झूठे बहुत गुनाहगार के। जो बहुत झूठ बोलता है ना, उसका साथी होता है शैतान। जो बहुत गुनाहगार है उसका साथी होता है शैतान। युल्कौन समा, और वो डाले जाते हैं इसमें समात, यानी आसमान से उतरकर जो बातें लाते हैं वो मिलाते हैं इसमें। ये अफाकी नसीम से मुराद काहिन नजूमी भी है। वो डालते हैं समात, सुनी सुनाई बातें, और अक्सर इनमें से झूठे हैं। वह शुअरा, और शायर लोगों पर भी उतरते हैं शैतान। यत्बिउहुमुल गावून, पैरवी करते हैं इनकी बहके हुए लोग। शायरी को क्यों कहा गया? शायरी दो तरह की होती है, अच्छी शायरी भी होती है, बुरी शायरी भी होती है। यहाँ मुराद लग़व शायरी है, अच्छी शायरी नहीं है। अच्छी शायरी बिल्कुल इस्लाम में अलाउ है। हसन बिन साबित जो थे वो शायर इस्लाम कहलाते थे। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदाफियत करते थे, उनकी उन पे जो हमले होते थे उनका जवाब दिया करते थे शायरी में। हसन बिन साबित से तलवार नहीं उठाई जाती थी। वही बात कि अपना शाकिला देखना पड़ता है, आप में कौन सी सलाहियत है, उस सलाहियत को इस्तेमाल करें अल्लाह के दीन को आगे ले जाने के लिए, या एटलीस्ट अच्छे अखलाक के लिए। अखलाक देख के भी दूसरे मुतासिर होते हैं, इस्लाम की तरफ आते हैं। दूसरों के लिए फायदा बनने वाली बात है। दूसरी चीज इसमें ये, उस वक्त का मीडिया था शायरी, किस्सा गोई शायरी। आजकल का मीडिया जो है हम वो इस्तेमाल करेंगे। आज शायरी नहीं है, आज जो भी मीडिया सोशल मीडिया है, तो हम इसको इस्तेमाल करते हैं दावा के काम के लिए। तो जिस वक्त जो मीडिया होगा उसको इस्तेमाल किया जाएगा। तो मीडिया के दोनों पहलू हैं। जैसे शायरी वहां पे दोनों पहलू थे ना, भलाई के लिए भी बुराई के लिए भी इस्तेमाल हुई है। तो आज भी मीडिया के दोनों पहलू हैं, भलाई के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बुराई के लिए भी। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं कि शायर लोग पैरवी करते हैं इनके बहके हुए लोग। अलम तरा अन्नहुम फी कुल्ली वादी यहीमून, क्या तुमने देखा नहीं कि बेशक वो हर वादी में भटकते हैं। यानी इस शायरी में जमीन आसमान की कलामें मिला दी, झूठ है, शिर्क आ जाता है। मैं तेरे लिए चांद तोड़ के ले आऊंगा, मैं तेरे लिए सितारे ले आऊंगा, एक झूठ चल रहा है, न जाने क्या क्या चलता है। वह अन्नहुम यकूलूना मा ला यफअलून, और बेशक शायरी में कि वो कहते हैं जो वो करते नहीं है। कौलो फिल का तजाद भी होता है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, अब कुछ शायर ऐसे हैं जो सिवाय लोगों के जो ईमान लाए, उन्होंने अच्छे अमल किए और याद किया उन्होंने अल्लाह को बहुत ज्यादा। वन तसरुर, उन्होंने बदला लिया बाद इसके जो वो जुल्म किए गए। और करीब जान लेंगे वो लोग जिन्होंने जुल्म किया कौन सा अंजाम को वो लौटते हैं। शायरी से मुझे याद आया, मुझे किसी बहन ने आज एक शायरी भेजी हुई थी, 4 मिनट की शायरी थी वो, और बहुत ही प्यारी कोई शायरी थी। मुझे नहीं पता चला 4 मिनट कैसे गुजर गए। और मैं आपको वो शायरी इंशाल्लाह ग्रुप में शेयर करूंगी, वो सुनिएगा। अच्छी शायरी की बेहतरीन मिसाल है वो। सूरह हमारी यहाँ खत्म हुई, सूरह नमल हम शुरू करने लगे हैं। सूरह नमल हमारी मक्की दौर की दरमियाने अरसे की सूरह है। उसी हवाले से देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तौसीन, तिल्का आयातुल कुरआनी व किताबिम मुबीन, हुदम व बुशरा लिल मुमिनीन। तौसीन, ये आयात है कुरान पाक की और किताब मुबीन की। हिदायत है, खुशखबरी, हिदायत खुशखबरी, हिदायत और खुशखबरी ईमान वालों के लिए। अल्लदीना युकीमून सलात, कौन है मोमिनीन? वो लोग जो नमाज कायम करते हैं और देते हैं ज़कात और आखिरत पर ईमान रखते हैं, यकीन रखते हैं। इन लदीना ला युमिनूना बिल आखिरती ज़य्यना लहुम अमालहुम, दूसरा ग्रोह कौन है? वो लोग जो नहीं ईमान लाते आखिरत पर, खूबसूरत बना दिए गए इनके लिए इनके अमाल। दुनिया बड़ी प्यारी लगती है, घर बच्चे शौहर, आना जाना, दावतें बाजार, पिकनिक गैदरिंग, कोई भी मौका है चलो बाहर चलते हैं, मौसम अच्छा है चलो गैदरिंग करते हैं। ये खूबसूरत, लहुम अमालहुम, उसी में लगे हुए, उसी में उलझे हुए। हमारा मना नहीं है चीजें, हमारी हर चीज अल्लाह के इर्द गिर्द होनी चाहिए। हमारी सारी गैदरिंग, जैसे अब रमजान में जमा होकर बैठना कितना अच्छा लगता है, बारबेक्यू करना कितना अच्छा लगता है, लेकिन रमजान में बारबेक्यू करना इट्स डिफिकल्ट। आपकी तरावी पे असर होगा। तो हर रूटीन हमारी, तफरी मना नहीं है, हमारे अपने फराइज अल्लाह के साथ जो रिलेशन है वो डैमेज ना हो, इस हिसाब से होनी चाहिए। सारी चीजें उस हिसाब से होनी चाहिए। तो ज़य्यन्ना लहुम अमालहुम, खूबसूरत बना दिया इनके लिए इनके अमाल को शैतान ने। ये जो वैसे खूबसूरत बना दी गया, फहुम यामहून, तो उसमें भटकते फिरते यानी दिल अंधे हो गए। उलाइका लदीना लहुम सूउल अज़ाब, ये वो लोग हैं इनके लिए बुरा अजाब है और वो आखिरत में सबसे ज्यादा खसारे वाले हैं। सूरह कहफ में हम मौजू पढ़कर आ चुके हैं ना, अल्लज़ीना दल्ला सअयुहुम फिल हयातिद दुनिया वहुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनून सुनआ। ये उसी से मिलती जुलती आयत है। व इन्ना लतुलक़ल कुरआन, और बेशक आप अलबत्ता आप सिखाए जाते हैं कुरान, मिल्लदुन हकीमिन अलीम, हिकमत वाले इल्म वाले के पास से। इफ़ क़ाला मूसा लियालीही, जब कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने घर वालों से, इन्नी आनस्तु नारा, ये वाकया हम पूरे पीछे पढ़ चुके हैं, दोबारा से आ रहा है थोड़े मुख्तलिफ अंदाज से, मुख्तलिफ पहलू है।
बेशक मैं आग से मानूस हुआ हूँ। समंदर वो सहरा में सफर कर रहे थे, सर्दी थी तो फैमिली के साथ थे, उन्हें आग की जरूरत महसूस हुई तो कोहे तूर पे उन्हें रोशनी नजर आई। उन्होंने कहा वहाँ मुझे लगता है आग है, आप यहाँ बैठो, मैं वहां से एक शोला लेकर आता हूँ, रास्ता पूछ कर आता हूँ। साथी कुम मिनहा बेखबर, अंकरीब मैं लाऊं तुम्हारे पास इसमें से कोई खबर, या लाऊं मैं तुम्हारे पास एक शोला, ताकि हम भी आग जला सके। फलम्मा जाहा, तो जब वो आए इस आग के पास, तो पुकारे गए अंबूरी का मनफिन नारे व मन हौला, कि बरकत दिया गया वो जो आग में जो इसके इर्द गिर्द है। यानी एक आग, ये कोई आम आग नहीं है, उन्हें आवाज दी गई। ये इर्द गिर्द समझे मलाइका है, या इर्द गिर्द की जमीन फलस्तीन है जहां पे बरकत दी गई, बहुत सारे नबी आए, कोई भी मुराद हो सकती है। और आग से मुराद अल्लाह की रोशनी है, अल्लाह का नूर कह ले, या मलाइका थे, या मूसा अलैहिस्सलाम, मतलब एक मंजर है, पूरा मंजर एक आग है और आग के इर्द गिर्द है। इर्द गिर्द फरिश्ते भी हो सकते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम भी थे, फलस्तीन की जमीन थी, आग बजाते खुद क्या थी, अल्लाह का नूर है, या उस वो भी ये मलाइका है। तो किसी दरख्त में उन्हें आग नजर आई ना, तो मुख्तलिफ तफासिर है। बहरहाल समझने वाली बात की है, पूरी जगह वो बाबरकत थी कि तुम एक बाबरकत जगह आ गए हो। वह सुबहान अल्लाह रब्बिल आलमीन, और पाक है अल्लाह जो रब है तमाम जहानों का। या मूसा इन्नहु अनल्लाह, अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं अल्लाह, ए मूसा बेशक मैं हूँ अल्लाह, गालिब हिकमत वाला। वह अल की असा को, फेंको अपनी लाठी को। तो जब इसने देखा कि हरकत कर रही है, गोया कि वो पतला सांप है, वल्ला मुदबिरा, तो हजरत मूसा मुंह फेर कर भागते लगे, पीठ फेर कर भागने लगे। वलम युअक्किब, और पीछे मुड़ के ना देखा। मतलब पहाड़ पे अंधेरे में आप जा रहे हैं, रोशनी देखे, रोशनी के पास पहुंचे तो माशाल्लाह बाबरकत रोशनी होगी, लेकिन बंदा डरता है थोड़ा सा, इंसान तो है ना। अब देखिए वो जब लाठी फेंकी थी तो अजदा भी बनी थी, तो ये लाठी अब फेंकी है तो पतला सांप बनी है। तो वो जो लाठी थी ना, मुअज्जाती तौर पे किसी में भी कन्वर्ट हो जाती थी, कभी पतला सांप बन रही है, कभी अजदा बन रही है। या मूसा ला तखफ, अल्लाह ने कहा है मूसा मत डरो, बेशक नहीं डरा करते मेरे पास मेरे पैगंबर। जिसने जुल्म किया, मगर जिसने जुल्म किया फिर बदल दिया जुल्म को नेकी से बुराई के बाद, तो बेशक मैं गफूर रहीम हूँ। यानी जो इशारा था कत्ल की तरफ के, तुमसे जो कत्ल हो गया तो तुमने तौबा कर ली थी उसमें। वह अदखिल यदा का फी जैबिक, और दाखिल करो अपना हाथ अपने गिरेबान में, निकलेगा वो सफेद होकर बगैर किसी तकलीफ के, यानी कोई बीमारी नहीं है, ये मुआवजा है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। फिर इस आयात, नौ निशानियों में से फिरौन की तरफ और इसकी कौम की तरफ, एक असा हो गया, एक यदे बैजा हो गया, और सात जो उन पर अजाब आए थे, ये नौ निशानियां हो गई। बेशक थे वो लोग, बेशक हैं वो लोग नाफरमान। फलम्मा जाअतहुम आयातुना मुबसिरा, तो जब आ गई इनके पास हमारी आयात रोशन, वो कहने लगे ये खुला जादू है। वजहदू बिहा, और उन्होंने बज़ाहिर इनकार किया इनका। वस्तैक़नतहा, और यकीन कर लिया था इसका। यानी हजरत मूसा का दिलों में उनके यकीन हो चुका था, सच्चे नबी हैं ये, जो दिखा रहे हैं जादू नहीं है, मौजज़ात ही है। वस्तैक़नतहा, यकीन कर चुके थे, लेकिन जहदू, बज़ाहिर इनकार किया। वस्तैक़नतहा अनफुसुहुम ज़ुल्मन व उलुव्वा, और उनके नफ्सों ने जुल्म के साथ और सरकशी के साथ। तो देखो किस तरह हुआ अंजाम फसाद करने वालों का। वलक़द आतैना दाऊद व सुलैमान इल्मा, और तहकीक दिया, अलबत्ता तहकीक दिया हमने दाऊद और सुलेमान को इल्म। और इन दोनों ने कहा सब तारीफ अल्लाह ही के लिए है, जिसने फजीलत दी हमको बहुत सो के ऊपर अपने बंदों में से, ईमान वालों में से। ववारिसा सुलेमान दाऊद, और वारिस हुए सुलेमान दाऊद अलैहिस्सलाम के। वक़ाल या अय्युहन नास, अब सुलेमान अलैहिस्सलाम जा रहे हैं अपने लश्करों के साथ, उनके लश्करों में जिन भी होते थे, इंसान भी होते थे, परिंदे भी होते थे। तो एक जगह से गुजर रहे हैं, तो वो, अच्छा अभी गुजरने वाली बात नहीं है, अभी दूसरी बात चल रही है। ववरसा सुलेमान, और वारिस हुए सुलेमान दाऊद अलैहिस्सलाम के। और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा ए लोगो उल्लिमना मंतिक़त तैर, हम सिखाए गए हैं बोलियां परिंदों की, और हम दिए गए हैं हर किस्म की चीज में से। बेशक ये अलबत्ता वो फजल है बहुत ही रोशन, बहुत ही नुमाया, ऑब्वियसली बहुत नुमाया, मतलब बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा चीज थी, अलग से मेंशन है, आज तक कोई हासिल नहीं कर सका। उल्लिमना मंतिक़त तैर, जानवरों की बोलियां सीखना। साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है, लेकिन वो बोलियों को पूरा नहीं उसको सीखती, सिर्फ वो, जैसे हनी बी का डांस है उसको समझा है, सिर्फ डांस समझने के ऊपर ही नोबेल प्राइज मिल गया। उनको बोलियां सिखाई गई है। वो उशिर अली सुलेमान जुनूदो, और इकट्ठा किए गए सुलेमान के लिए इसके लश्कर, जिनों में से और इंसानों में से और परिंदों में से, तो वो पूरे जब्त में रखे गए। यूज़ऊन, बहुत डिसिप्लिन थे। और लाजमी सी बात है, इतनी बड़े बड़े लश्कर हैं, तो हजरत सुलेमान का जब आप किरदार देखेंगे ना, बड़ा जबरदस्त किरदार है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरत सुलेमान को दिखाए हमें, हम उनको देखें। एक लीडर नहीं होता, जनरल जो होता है किसी आर्मी को चलाने वाला, मेरी नजर में तो उनका वो इमेज बनता है। इतने बड़े बड़े लश्कर हैं और इतना डिसिप्लिन के साथ हर एक को रखा हुआ है उन्होंने। तो कैसी पर्सनैलिटी होगी इनकी। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनैलिटी बड़ी वैसी लगती है ना, बहुत ज्यादा, लाइक, जिनमें आजिजी हो बहुत ज्यादा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक इतना था ना, इतने नरम थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जबकि जब हम जंगों के हवाले से सुनते हैं कि जब जंग शुरू होती थी तो साहबा करम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेरे हुए होते थे,
لیکن جب جنگ مطلب دائیں سے بھی لڑ رہے ہیں بائیں سے بھی لڑ رہے ہیں، آپ اپنے جنرل کو تو پروٹیکٹ کرتے ہیں، لیکن جب عروج پہ آتی تھی جنگ نا، تو صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہو جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہو جاتے تھے، کہ مطلب وہ لڑ رہے ہوتے بہادری سے. تو ہم، لیکن پھر بھی تب بھی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جو بنتا ہے وہ امیج، وہ کچھ ڈفرنٹ بنتا ہے. حضرت سلیمان کا ایک ڈفرنٹ سا بنتا ہے امیج نا، تلوار لیے ہوئے کوئی سپہ سالار کھڑا ہوا ہے، جیسے خالد بن ولید ٹائپ کا کردار سا نظر آتا ہے. وحشر علیہ سلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر فهم یوزعون، حتی یہاں تک کہ اذا اتوا جب وہ آئے چیونٹیوں کی وادی پر، کہنے لگی ایک چیونٹی، اے چیونٹیوں ادخلوا مساکینکم، داخل ہو جاؤ اپنے گھروں میں، لا یحطمنکم سلیمان وجنود، نہ کچل ڈالے تم کو سلیمان اور اس کے لشکر، وہم لا یشعرون، اور وہ شعور نہ رکھتے ہو. تو یہ اس وقت یہ لشکر نکلے ہیں کسی مہم پہ، اور چیونٹیوں کی کوئی وادی ہے. چیونٹیوں کے گھر آپ کو پتہ ہے نا جنگلوں میں کیسے ہوتے ہیں، بڑی بڑے پھیلے ہوئے ہوتے ہیں. تو ملکہ چیونٹی ہوگی یا کوئی بھی چیونٹی، اس نے اناؤنس کیا کہ لشکر آ رہے ہیں اور چھپ جاؤ، یہ تو ہمیں رون ڈالیں گے. لا فتبسم ضاحکا، تو مسکرا دیے، ہنس دیے. یعنی ضاحکہ ایسی ہنسی ہوتی ہے جس میں خوشی ہو. تو وہ ہنس دیے اس خوشی سے کہ اللہ نے مجھے کیا بولی سکھائی ہے کہ میں چیونٹی کی بات سن رہا ہوں. تو حضرت سلیمان مسکرا دیے اس کی بات سے، اور کہا یہ بہت پیاری دعا ہے، بہت پیاری دعا ہے جو آ رہی ہے. ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. دعا کرتے ہیں میرے رب توفیق دے مجھ کو، مجھے ڈسپلن میں رکھ، میں بگڑ نہ جاؤں. تو نے مجھے کیا دے دیا یا اللہ، کیا کیا دے دیا ہمیں؟ اللہ نے قرآن دے دیا، ہم اس کو سمجھتے ہیں. ہم میں سے بعض بہنوں نے عمرے کیے ہوئے، بعض نے حج کیے ہوئے. قرآن کا فہم پھر سب سے بڑی کتاب. ربی اوزعنی، اللہ مجھے ڈسپلن میں رکھ، مجھے توفیق دے، ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، کہ میں شکر ادا کروں تیری نعمت کا جو تو نے انعام کی مجھ پر اور میرے والدین پر. سب سے پہلی چیز ہمیں یہ مانگنی چاہیے. دوسری، وَأَنْ عَامِلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور یہ کہ میں عمل اچھے کروں کہ تو راضی ہو جائے. تو نے مجھے قرآن دیا، مجھے قرآن سمجھ آتا ہے. میں تو اپنے لیے دیکھ رہی ہوں دعا، آپ حضرت سلیمان والی تفسیر خود ہی سمجھ لیں، سمجھ آ رہی ہوگی، لیکن ہم اپنے لیے دیکھ رہے ہیں. ہم قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں، اللہ ہمیں اس کا فہم دے رہا ہے. کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے. تو اللہ ہمیں پھر ایسے عمل کی بھی توفیق دے، ترضاہ، کہ تو راضی ہو جائے ان سے. وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور داخل کر دے مجھ کو اپنی رحمت کے ساتھ صالح بندوں میں. یعنی میری عمل کی وجہ سے نہیں، بِرَحْمَتِكَ، میرے عمل سے میں تجھے راضی کرنے کی کوشش کروں گا. جب تو راضی ہو جائے تو اپنی رحمت سے مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے. بہت ہی پیاری دعا ہے، بہت جامع دعا ہے. وَتَفَقَّتَ الطَّيْرَ، اور اس نے خبر لی پرندوں کی. اب وہ ڈسپلن دیکھتے ہیں نا، ایک ایک پہ نظر ہوتی تھی، جبکہ اتنے بڑے جنرل ہیں، اتنے بڑے پیغمبر ہیں. انہوں نے خبر لی پرندوں کی، پھر کہا کیا ہے مجھ کو میں نہیں دیکھتا ہدہد کو؟ ام کان من الغائبین، کیا وہ غائب ہونے والوں میں سے نہیں؟ ایبسنٹ کیوں، ڈیوٹی پہ کیوں نہیں ہے ہدہد؟ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، میں ضرور عذاب دوں گا اس کو، سخت عذاب، یا میں اس کو ذبح ہی کر دوں گا، قصہ ہی تمام کر دوں گا اس کا. اور لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا پھر وہ کوئی واضح دلیل لائے. یعنی اگر کسی نے اپنی، اس نے بغیر بتائے چھٹی کی ہے، ڈسپلن دیکھیں، اگر اس نے بغیر بتائی چھٹی کی ہے، اگر اس نے کوئی عذر صحیح سے پیش نہیں کیا تو سمجھو گیا وہ. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، تو وہ ٹھہرے زیادہ دیر نہ، مطلب تھوڑی دیر ہی گزری اس بات کو. فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ، تو حدود آ جاتا ہے، اور اس نے کہا میں نے احاطہ کیا ساتھ اس کے جو آپ نے احاطہ نہیں کیا. وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ، اور میں لایا ہوں تیرے پاس سبا سے، علاقے کا نام ہے یا قوم کا نام ہے، سبا سے ایک خبر پکی. اب آپ دیکھیں اتنا ڈسپلن ہے، لیکن اس کے باوجود بولنے کی کتنی آزادی ہے کہ حدود آ کے بات کر رہا ہے. کہتا ہے کہ میں تو وہ خبر لایا ہوں جو آپ کو نہیں پتا. مطلب اس کا کریج دیکھیں کہ اتنا اپنی بات کرنے کا آزادی بھی دی ہوئی ہے. اور کہتا ہے کہ میں خبر لایا ہوں سبا سے، جو یقینی خبر ہے. انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم، بے شک میں نے پایا ایک عورت کو جو حکمران ہے اور دی گئی ہے ہر قسم کی چیز میں سے، اس کے لیے بہت بڑا عرش بھی ہے، جس کا بیٹھنے کا تخت بہت ہی شاندار ہے. پایا میں نے اس کو اور اس کی قوم کو کہ وہ سجدہ کرتے ہیں سورج کو اللہ کے سوا، اور خوبصورت بنا دیا ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال کو. پھر اس نے روک دیا ان کو پھر اس نے روک دیا انہیں اس راستے سے، پس وہ ہدایت پہ نہیں آئیں گے. فہم لا یہتدون، یعنی دنیا میں ہی مگن ہے. مراد اس کی یہ ہے کہ ہے بہت زبردست قوم، سب کچھ ہے ان کے پاس، فراوانی بھی ہے، ملکہ کا عرش بھی بڑا پیارا ہے، زبردست ہے، لیکن رکے ہوئے ہیں اللہ کی عبادت سے، چاند سورج کو سجدہ کر رہے ہیں. یعنی اسی پہ خوشی، اسی میں مگن ہے، زیادہ سوچ ہی نہیں رہے کہ کیا ہم یہ کیا کر رہے ہیں ہم. اللہ یسجد للہ الذی یخرج الخبأ فی السماوات، کیا وہ نہیں سجدہ کرتے اللہ کے لیے وہ جو ذات نکالتا ہے چھپی ہوئی چیز کو آسمان سے اور زمین سے، اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو، جو تم اعلان کرتے ہو یا جو تم ظاہر میں کرتے ہو. اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، اللہ اس کے سوا کوئی الہ برحق نہیں، وہی رب ہے، رب عرش عظیم کا. یعنی اس کے عرش کی تعریف کی تھی نا ملکہ سبا کی، تو یہاں اللہ کے عرش کی بھی بات کر رہا ہے، کیونکہ وہ کتنا ہی بڑا عرش ہو، پوجا تو شیطان کی کر رہے ہیں نا.
तो पूजा तो सूरज की कर रहे हैं ना, तो वो तो फिर कहीं गिर गए, जमीन में चले गए, शिर्क तो कुछ भी नहीं है। तो असल अर्श तो फिर अल्लाह का अर्श है, अल्लाह उस अर्श वाले को सजदा करना चाहिए। क़ाल सनंजुरु सदक़ता अम कुन्ता मिनल काज़िबीन। अभी भी हजरत सुलेमान इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। कहा हजरत सुलेमान ने, अनकरीब हम जरूर देखेंगे कि तूने सच कहा है या तू है झूठों में से, यानी तुमने महज बहाना बनाया है या फिर तहकीक के बारे में कह रहे हैं। इधर भी किताबी ले जाओ मेरा खत, ये फिर डाल दो इसको इनकी तरफ, फिर हट जाओ जरा इनसे, फिर देखो क्या कुछ वो लौटते हैं, यानी मेरा लेटर ले जाओ। अब मलका बिल्किस के, वो जो मलका सबा थी, बिल्किस नाम तो उसका नहीं मेंशन हुआ हुआ, मलका जो सबा थी उसके बेडरूम में डाल दो या दरबार में डाल दो, मतलब ये खत कोई बंदा लेके नहीं जा रहा, बस खत पहुंच जाए और तुम साइड से फिर उनका रिएक्शन देखो। कौलत या अय्युहल मलाऊ। अब मलका को खत मिल गया, वो आके अपने सरदारों को बताती है दरबार में। मलका बोली, है अहले दरबार, बेशक डाला गया है मेरी तरफ एक खत, मुअज़्ज़ज़, बेहतरीन अंदाज में लिखा गया होगा, उम्दा खत होगा, तो पहले ही उसने उसे मुअज़्ज़ज़ कह दिया। इन्नहु मिन सुलेमान, बेशक वो खत सुलेमान की तरफ से, व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, और वो साथ अल्लाह के नाम के है जो बड़ा मेहरबान और बार बार रहम फरमाने वाला है। तो जो कुरान में एक दफा सूरह तौबा में बिस्मिल्लाह नहीं आती ना, तो एक दफा तादाद कम हो जाती है, वरना 114 सूरतों के साथ 114 बार बिस्मिल्लाह है, लेकिन सूरह तौबा की वजह से 113 बार हो गई है, तो ये वाली मिलाकर फिर 114 बार हो जाती है। खत में और क्या लिखा है, अल्लाह तालू अलैया वअतूनी मुस्लिमीन, कि ना तुम सरकशी करो मुझ पर और आ जाओ मेरे पास फर्मा बरदार होकर। क़ालत या अय्युहल मलाऊ, यानी सीधा सीधा खत का मजमून उसने बता दिया कि इख्तिसार से खत लिखा गया है और उसमें अल्लाह की तरफ बुलाया गया है, तौहीद की दावत दी गई है। अब वो कहती है, ए सरदारों मुझे मशवरा दो मेरे मामले में, मैं तो तुमसे मशवरा किए बगैर फैसला करने वाली नहीं हूँ, हत्ता तशहदून, यहाँ तक कि तुम हाजिर हो मेरे पास। कालू नहनु उलू कुव्वा, उन्होंने कहा हम कुव्वत वाले हैं, यानी हम तो अदद में भी, मैन पावर, वेपन, सब कुछ है हमारे पास। व उलू बासिन शदीद, और सख्त जोर वाले हैं, बड़ी जंगजू लड़ाका है हमारे पास, टेक्नोलॉजी है सारी जंग करने की। वल अमरु इलैक, मामला आपके हाथ में, फंजुरी, आप देखें, माजा तामुरीन, आप क्या कुछ हुक्म देती हैं, आप डिसीजन ले। हम अगर लड़ाई का फैसला देंगे हम लड़ने के लिए तैयार हैं, नहीं वर्स कंडीशन होगी हम उसके लिए तैयार हैं, बाकी आप देखें। क़ालत इन्नल मलूका इज़ा दखलू क़रिया, बहुत अक्लमंद खातून थी, कहती हैं कि बेशक बादशाह जब दाखिल होते हैं किसी बस्ती में, फसाद करते हैं इसमें और कर देते हैं इज्जत वाले लोगों को जलील। वकज़ालिका यफ़अलून, और इसी तरह वो किया करते हैं। अब ये तो आपको आयत समझ आई गई होगी कि जब जंगें होती हैं तो क्या होता है, ऐसे ही होता है ना, इज्जत वाले लोग जमीन पे आके लग जाते हैं। हम ऐसे अपने लेवल पे देखिए, झगड़े जब होते हैं घर में, जो झगड़ता है उसकी इज्जत कम हो जाती है। जब माँ बाप झगड़ते हैं बच्चों की नजर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती। ये आप देखिएगा, हमेशा से आपके टीचर्स आपस में झगड़ रहे हो, इज्जत नहीं रहेगी। तो झगड़ा इतनी बुरी चीज है। वही मुरसिलतुन इलैहिम बिहदिया, तो कहती है कि मैं भेजने वाली हूँ इनकी तरफ एक हदिया, फिर देखती हूँ किस चीज के साथ लौटते हैं भेजे हुए इन एलचियों को, देखूंगी क्या। इन्होंने कहा अगर ये ऐसे ही बादशाह है जो माल के लिए आ रहा है और इसने तौहीद का बहाना बनाया हुआ है, दावत का बहाना बना रहा है और असल मकसद माल है, तो मैं इसको कुछ तोहफे तहफ भेज के देखती हूँ, रिएक्शन पता चल जाएगा। फलम्मा जा सुलेमान, तो जब वो आए सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास, कहने लगे क्या तुम मदद देते हो मुझको माल के साथ, तो मुझको अता किया है जो अल्लाह ने बेहतर है इससे, जो तुम इससे जो इसने अता किया तुमको, यानी जो तुम्हें दिया है। तुम्हारे पास के जिन विन है क्या, जिनों को कब्जे में किया हुआ है क्या, परिंदों की बोलियां जानते हो कि हवाएं मुसख्खर है, नहीं। मतलब उन्होंने बताया तुम मुझे माल से लालच देने आए हो। बल हम तुम भी हदीयतिकुम तफराहुन, बल्कि तुम अपनी हदिये के साथ तुम खुश होते हो, तो तुम ही खुश हो जाओ, मेरे पास तो बहुत कुछ है। इरजी इलैहिम, पलटो इनकी तरफ। अलबत्ता, वरना अलबत्ता हम जरूर लाएंगे इनके पास कुछ लश्कर, नहीं ताकत रखते, नहीं मुकाबला कर सकेंगे इन लश्करों का, बल्कि बल्कि अलबत्ता हम जरूर निकाल देंगे इनको इससे जिल्लत के साथ, और वो छोटे होकर रहेंगे। यानी साफ उन्होंने बता दिया मेरा मकसद माल कमाना नहीं है, तौहीद पर आ जाओ, अस्लिम तुस्लिम, इस्लाम ले आओ, सलामती में आ जाओ। जो आप वसल्लम ने किया, देखिए नबी के लिए लाजिम होता है ये, क्योंकि नबी आया इस काम के लिए। अब आज हम कहें कि सऊदी अरब जाके किसी इंडिया को ये लेटर लिख दे कि आप आ जाओ इस्लाम की तरफ वरना हम हमला कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। ये नबी के ऊपर लाजिम होता है, क्योंकि वो आया इसी काम के लिए, वो तलवार भी उठा सकता है इस काम के लिए, और उन्होंने फिर ऐसा किया। अच्छा जी। कौल या अय्युहल मलूक, कहा है अहले दरबार, कौन सा तुम में से लाता है मेरे पास इसका तख्त, इससे पहले कि वो आ जाए मेरे पास ताबे होकर। ये हजरत सुलेमान को अंदाजा हो गया, पता चल गया कि ये लोग मेरी बात मान लेंगे, तौहीद पर आ जाएंगे। तो इंस्पायर करने के लिए और अपना मौजज़ा दिखाने के लिए कि हाँ मैं नबी हूँ, ये भी कह सकते हैं आप। और इसके लिए उन्होंने कहा कि वो अर्श जो है ना खूबसूरत, उसका शहजादी का, मलका का, वो कौन उठा कर लाएगा मेरे पास, इससे पहले कि वो मेरे पास फर्मा बरदार होकर आ जाए। कौला इफरीत मिनल जिन, कहा एक देव जिन ने, यानी इफरीत ताकतवर को, बड़े को कहते हैं, कुछ इंसानों को भी कहते हैं ना बड़े देव कामत है, तो जिनों में भी कोई देव कामत है।
वो मुराद है। कहा एक देव कामत जिन ने, मैं लाऊंगा तुम्हारे पास इसको इससे पहले कि आप खड़े हो अपनी जगह से, नहीं इतनी देर में ले आऊंगा। वही नहीं अलैहि लकविय्युन अमीन, बेशक इस पर मैं अलबत्ता कुव्वत रखने वाला हूँ, अमानतदार हूँ, यानी काम करने की सलाहियत में रखता हूँ, मैं ले आता हूँ। काल लजी इंदहु इल्मुन मिनल किताब, कहा इस शख्स ने जिसके पास इल्म था किताब में से, मैं लाऊंगा तुम्हारे पास इसको इससे पहले कि आप पलक झपके, यानी आप ये, अब मुहावरा भी हो सकता है, ये हकीकतन पलक झपना भी हो सकता है, इतनी देर में मैं ले आऊंगा। अब इसके पास इल्मुल किताब था, तो इल्मुल किताब हकीकतन ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ। आज भी देखिए कि किताब का इल्म है ना, नॉलेज ही है जिसकी वजह से हमारी आवाजें तो पहुंची जाती है पलक झपकने में। आज मैं यहाँ बैठी हूँ, कुछ हो सकता है दूसरे मुल्कों से, बल्कि ले ही रही है दूसरे मुल्कों से क्लासेस, पलक झपकने में आवाज तो पहुंच ही रही है ना। तो हो सकता है आगे साइंस इतनी तरक्की कर ले, क्वाइट पॉसिबल। तो नॉलेज जो होती है ना, इल्म जो होता है, वो जिन जो था उसके पास वैसी ताकत थी ना, दूसरी जो फिजिकल ताकत होती है, लेकिन यहाँ पे ये इल्मुल किताब है जिसके जरिए अब हम इस आयत को बहुत अच्छा समझ सकते हैं, क्योंकि हमने आवाज तो पहुंचा ही दी है पलक झपकने में। एक फिजिकल वो चीज रह गई है पहुंचना, तस्वीर भी पहुंच जाती है आप देखिए पलक झपकने में। फलम्मा रआह मुस्तकिर्रा इंदा, फिर जब इसने देखा इसको रखा हुआ है अपने पास, यानी ये भी बात हो रही है और पलक झपकने का वक्त गुजर रही है, तो तख्त आ भी गया। क़ाल हाज़ा मिन फ़ज़्लि रब्बी, कहा ये मेरे रब का फजल है, लियब्लुवनी अशकुरु अम अकफुर, ताकि वो आजमाए मुझको कि मैं शुक्र करता हूँ या नाशुक्री करता हूँ। और जिसने शुक्र किया तो यकीनन शुक्र अदा करेगा अपनी ही जात के लिए, और जिसने कुफ्र किया तो यकीनन मेरा रब बेनियाज है, इज्जत वाला है। कुफ्र से क्या मुराद है? नेमत का गलत इस्तेमाल करना। वो कोई उसमें फरीहीन नहीं हुए, इतराए नहीं कि मैं क्या ही जबरदस्त बादशाह हूँ। उन्होंने कहा कि अल्लाह मुझे आजमाने के लिए मुझे नेमतों पे नेमतें दे रहा है, अल्लाह मुझे शुक्रगुजार बनाए रखे। कौला नक्कीरू लहा अर्शहा, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि इसको गैर मानूस कर दो, थोड़ा सा तब्दील कर दो, अनजान कर दो, थोड़ा रंग बदल दो या डिजाइन या कुछ भी थोड़ा सा चेंज कर दो इसे। हम देखते हैं कि क्या वो हिदायत पाती है, या वो होती है लोगों में से जो नहीं हिदायत पाती है, नहीं वो पहचान सकेगी इसको या नहीं। यानी उनके आने से पहले, लश्कर आने से पहले तो तख्त तो आ गया, तख्त को थोड़ा सा चेंज कर दो। फलम्मा जात, तो जब वो आ गए इनके पास तो उनसे पूछा, क्या अहाकज़ा अर्शुक, क्या ये तुम्हारा तख्त है? कालत का अन्ना, वो बोली गोया कि वही है। वह ऊतीना इल्म मिन कबलिहा व कुन्ना मुस्लिमीन, और वो हम दिए गए इल्म इससे पहले और थे हम अच्छा ठीक है। और अच्छा वो खातून भी अक्लमंद थी ना, हमने पहले ही देखी, कि तो वो भी जवाब देती है कान्ना हूँ, हाँ गोया के वही है। 50% नहीं कहा कि नहीं ये वो नहीं है, या हाँ ये वही है, कहती है गोया के वो वही है। और फिर आगे से मिलती है कि हमें हम दिए गए थे इल्म, यानी हमें पता चल गया था कि आप सच्चे नबी हैं बिन कबलिहा, इससे यानी इस मुअज्जा जो आप हमने दिखाया है, आपने हमें मुतासिर हो गए हैं, आप हकीकतन नबी हैं। और ये हमें अंदाजा हो चुका था, वह कुन्ना मुस्लिमीन, और हम अतात गुजारी कबूल कर चुके थे। वो पहले ही बता देती है इस बात को। वो सब दहा, और रोका तो इसको, इस रोका था इसको, जिनकी वो इबादत करती थी अल्लाह के सिवा, बेशक थी वो काफिर कौम में से। यानी एक एक ट्रेंड चल रहा था, सोचा नहीं था, कोई दावत नहीं पहुंची थी, तो वो जब बंदा लगा होता है किसी काम में तो बस वो शिरक में लगे हुए थे, लेकिन उनके कल्ब साले थे, खातून का दिल साले था। जब दावत पहुंची तो उसने उसको कबूल कर लिया। कीला लहुत खुली सर, कहा गया इससे कि दाखिल हो जाओ महल में। तो जब उसने देखा, समझा इसको हौस, और खोल दी अपनी पिंडलियों को, तो नीचे ग्लास का फर्श था और उसके नीचे कहा जाता है कि पानी था, मछलियां वगैरह तैर रही थी, तो उसे ग्लास नजर नहीं आया, वो समझिए हौज है, महल के अंदर हौज बना हुआ है। तो उसने पिंडलियां खोल दी, नहीं अपना जो नीचे अजार था उसको बुलंद कर लिया कि मेरे कपड़े गीले ना हो जाए, जबकि वो ग्लास लगा हुआ था ऊपर। क़ालत रब्बी इन्नी ज़लमतु नस्ली नफ्सी वस्लमतु मअ सुलैमान लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो वो कहती है कि, कहने लगी है मेरे रब, बेशक मैंने जुल्म किया अपनी जान पर, और मैं इस्लाम ले आई सुलेमान के साथ रब्बुल आलमीन पर। अब ये देखिए कि वो नबी से मुतासिर इस सेंस में नहीं हो रही कि वो अल्लाह को कहीं भूल गई हो, नहीं, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ईमान में नहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन पर, माँ सुलेमान के, सुलेमान ने मुझे दावत दी। तो ये असल ताल्लुक उनका भी अल्लाह से ही बना। और ज़लम तो नफसी, यानी अपनी गलती का एतराफ किया, ये अच्छे इंसान की पहचान होती है। वलक़द अरसलना इला समूदा कौम सालेह, और तहकीक भेजा हमने समूद की तरफ इनके भाई सालेह को, कि इबादत करो अल्लाह की। तो दफतन दो फरीक थे, बाहम झगड़ रहे थे, यानी मानने वाले थे, कुछ ईमान ले आए कुछ ईमान ना लाए। काला काला या कौम लिमा तस्ताजिलून बिस्सय्यति क़बल अल हसना, उसने कहा मेरी कौम क्यों तुम जल्दी मांग रहे हो बुराई को भलाई से पहले, क्यों नहीं तुम बख्शिश मांगते अल्लाह से ताकि तुम रहम किए जाओ। क़ालू क़ालू तय्यरना बिका व बिमन माक, उन्होंने कहा हम बुरा शगुन लेते हैं तेरे साथ और इनसे जो तेरे साथ है। कहा तुम्हारा शगुन अल्लाह के पास है, बल्कि तुम एक गिरोह दो आजमाए जा रहे हो। ये वही कशाकश चल रही है हक और बातिल की। वकाना फी फिल मदीना, और शहर में
9 ग्रोह थे, कहा जाता है 9 कबीले थे। वो फसाद करते थे जमीन में और इस्लाह ना करते थे। उन्होंने कहा कि कसम खाओ अल्लाह की, हम जरूर रात को हमला करेंगे इसके घर वालों पर, फिर हम तो जरूर कहेंगे इसके सरपरस्त थे, नहीं देखा हमने, हम तो मौजूद ही नहीं थे हलाकत के वक्त इसके खानदान के, और बेशक हम अलबत्ता सच्चे हैं। यानी 9 के 9 लोगों ने, कबीलों के लोगों ने मिलकर प्लानिंग की कि हम जो है इलीट क्लास कह लें, 9 सरदार कह रहे हैं, जो भी थे, हजरत सालेह अलैहि सलाम के साथ एक, ये उस वक्त की बात है जब हजरत सौलह अलैहिस्सलाम धमकी दे चुके थे अजाब की, ऊंटनी कत्ल हो चुकी थी, उसके बाद की बात है कि सब में से कुछ मिलते हैं आपस में और ये इस हजरत सौलह अलैहिस्सलाम और इनकी सारी फैमिली को मार देते हैं। और जब इनके जो भी कबीले वाले या खानदान वाले आके हमसे पूछेंगे, पहले यही सिस्टम था ना, कोई पुलिस फोर्स तो नहीं होती थी कि बदला लेंगे किसने मारा है, तो हम कह देंगे हमें क्या पता किसने मारा है, तो हम सब एक तरफ हो जाते हैं। ये उन्होंने चाल बनाई इनको कत्ल करने के लिए। वही ना लसा देखो, अलबत्ता हम सच्चे हैं। वो मकर, वो मकरा, उन्होंने चाल चली एक चाल और हमने तदबीर की एक तदबीर, और वो शऊर ना रखते थे। अल्लाह ने क्या तदबीर की, अजाब की। फंजुर, तो देखो किस तरह हुआ अंजाम इनकी चाल का, बेशक हमने तबाह करके रख दिया इनको, इनकी कौम को, सबके सबको। तो ये इनके घर हैं खाली पड़े हुए, बवजह इसके जो उन्होंने जुल्म किया। यकीनन इसमें एक अलबत्ता एक निशानी है इस कौम के लिए जो इल्म रखती हो। और निजात दी हमने इन लोगों को जो ईमान लाए और वो डरते थे। वलूतन इज़ क़ाल लिक़ौमी, और लूत अलैहिस्सलाम को जब इसकी कौम ने कहा, क्या तुम इर्तिकाब करते हो बेहयाई का। जब इसने कहा अपनी कौम से, क्या तुम इर्तिकाब करते हो बेहयाई का, हालांकि तुम देखते हो, वन तुम तुबसिरून, तुम देखते हो, यानी ये जो वो कौम लूत वाला जो अमल है, वो जब तुम कर रहे हो तो तुम्हें पता है, तुबसिरून, कि ये गलत काम है। या दूसरी तफसीर ये है कि तुम ओपनली करते हो, पब्लिक में मर्द मर्द के साथ बदफेली करते हो और सब उसको देखते भी हैं। इन्नकुम लतातून रिजाल, क्या तुम अलबत्ता आते हो मर्दों के पास शहवत के लिए औरतों को छोड़कर, बल्कि तुम एक कौम हो जो जहालत बरतते हो। फमकाना जवाब कौमी, तो ना था जवाब इसकी कौम का मगर ये कि उन्होंने कहा निकाल दो आले लूत को अपनी बस्ती से, बेशक वो कुछ लोग हैं ये तताहरून जो बहुत पाक बनते हैं। ये क्या रवैया है, जब कोई नेकी की दावत दे, तुम तो बड़ी पाक बनती हो, बस सारा मजहब तो तुम्हें ही आता। मुल्लानी भी कहा जाता है, मौलवी भी, तुम तो मुल्लानी हो गई हो। अब तुम यही बातें करते रहोगे, म्यूजिक बंद करवा दे, क्या हो गया यार, मौका है, तफरी का मौका है, म्यूजिक बंद करवा दे, ये क्या बात हुई यार। इन्ना मुनासिर यतताहरून, फन जैना हुआ अल्लाह इल्लम्राता, तो निजात दी हमने इसको और इसके घर वालों को सिवाय इसकी बीवी के मुकद्दर कर दिया हमने इसके लिए पीछे रहने वालों में से। और बरसाई हमने इन पर एक बारिश, तो बहुत ही बुरी बारिश थी डराए जाने वालों की, वही जो मिट्टियां बरसी इनके ऊपर, पत्थर बरसे। कुल अल्हम्दुलिल्लाहि व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, कह दीजिए सब तारीफ अल्लाह के लिए है और सलाम है इसके बंदों पर और वो जो इसने चुन लिए। क्या अल्लाह बेहतर है, अल्लाहु खैरुन अम्मा युशरिकून, बेहतर है या वो जो शरीक ठहराते हैं। यानी कुल अल्हम्दुलिल्लाह, तारीफ अल्लाह के लिए, व सलामुन अला इबाद, और सलाम है इसके बंदों पर। अब इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है, दीगर पैगंबर ये सहाबा करम भी है, और अल्लाज़ीना इस्तफ़ा में भी यही वो सारे लोग शामिल हैं जो भी इसके बाद नेक साले लोग आए दीन की खिदमत करेंगे, सब इन पर अल्लाह ने सलाम कहा है। और आखिर में खत्मी बात, अल्लाह खैरुन अम्मा युशरिकून, क्या अल्लाह बेहतर है या फिर वो हस्तियां जिनको वो शरीक ठहरा रहे हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बिनिअमतिही ततिम्मुस सालिहात, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि